में आए तो लोकल लैंग्वेज आ जाती है, फॉर एग्जांपल से गुजराती आ जाती है। कोई ऐसा मैटर है जहाँ पर मिक्स लोग हैं, कुछ कहते हैं हमें इंग्लिश भी नहीं आता है, हमें गुजराती भी नहीं आता, तो हिंदी वाले भी हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपके क्वेश्चनर को 3 लैंग्वेज में बनाना पड़ेगा। क्वेश्चंस वही रहेंगे, सीक्वेंस भी वही रहेगा, एवरीथिंग विल बी द सेम। जैसे एग्जाम में आते हैं ना, क्वेश्चन पेपर आते हैं, इंग्लिश में भी आते हैं, गुजराती में भी आते हैं, द क्वेश्चन इज कैरिंग द सेम, क्वेश्चन इज द सेम, सीक्वेंस इज द सेम, एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट द लैंग्वेज। फायदा ये होता है कि जब लोकल लैंग्वेज में आप कुछ भी पूछते हो तो इट कनेक्ट्स टू द पीपल, उसको ऐसा लगता है नहीं मेरा अपना ही, और ज़्यादा फ्रीडम रहती है जब अब खुद की भाषा होती है, तो बहुत इजीली हो जाता है, जल्दी हो जाता है और अच्छा रहता है। अब वो गांव में आप जा रहे हो, किसी को रिस्पोंडेंट को पकड़ा आपने, इंग्लिश में क्वेश्चनर उसको दोगे तो बोला साहब हमने तो लगता है वांचता નથી આવડતું, આ બધું અમને નહીં ભરતા આવડે, तुम भर नाखो, तुम भर नाखो। और आपने भी क्या किया, उसके सामने भरने बैठोगे तो बोलेगा साहब आ तो તમે બહુ વાર લગાડો છો, તમે જે પૂછો પૂછી લ્યો जल्दी। फिर आपने क्या किया, इधर उधर से करके उसको कुछ पूछ डाला, फिर आपने भर डाला। आपने या आपने जिसको भरने के लिए भेजा था उसने, ठीक है। तो ये इशू आएगा, लैंग्वेज का भी इशू आएगा। लेकिन अगर लोकल लैंग्वेज में होगा तो इट विल बी मोर कन्वीनियंट टू द रिस्पोंडेंट, और जितना रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्ड करेगा वो आपके फ़ायदे में, जितना नेचुरल वे में रिस्पॉन्ड करेगा आपके फ़ायदे में। लाइक सच आंसर रिवील द लॉजिक ऑफ द रिस्पोंडेंट। देखो ये रिसर्च करने जाते हैं ना, तो पहले मैंने कहा स्टार्टिंग में कि आपको अनबायस्ड रहना है, टिल्ट नहीं रहना है, किसी तरफ झुकाव नहीं रखना है इधर उधर। अब हर किसी का खुद का एक नैरेटिव होता है, खुद का एक लॉजिक होता है, तो आप उसको बोलने दो जो उसका लॉजिक है। आप उसको वहीं पे ऐसा नहीं कि भाई हम अपना रिस्पांस उसको देने, वो उसका रिस्पांस दे रहा है, आपका रिस्पांस दे रहे हो। लेट 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 देम एक्सप्रेस देयर व्यूज, उनको बोलने दो जो बोलना है, ठीक है। हमें क्या फर्क पड़ता है भाई, कोई हमारे मन मुताबिक जवाब दे, जरूरी नहीं कोई। तो ऐसी बहुत सारी बातें आपको जानने मिलेगी अगर आपके ओपन एंडेड क्वेश्चन है, लोगों के व्यूज जानने मिलेंगे, खुल के जानने मिलेंगे, विदाउट बायस आपको जानने मिलेंगे। अब उनके जो कुछ भी है, तो एक एडवांटेज ये रहता है ओपन एंडेड क्वेश्चन का। अब ओपन एंडेड के डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। मैंने पहले कहा कि इरेलेवेंट होगा, कोई इधर इधर उधर की बातें लिखेगा फालतू की, बोगस, कोई रिलेशन नहीं हो ऐसी ऐसी बातें भी बताएंगे। लाइक अब दूसरा उसमें इशू आता है कोडिंग का, जैसे मैंने पहले कहा कि जब क्लोज एंडेड होते हैं तो उसका कोडिंग बहुत अच्छी तरह हो जाता है। अब ये ओपन एंडेड आ गया तो इसका कोडिंग आपका नहीं होगा। ओपन एंडेड होगा तो उसमें क्या होता है, जब आप किसी को पूछते हो व्हाट इज योर व्यू अबाउट दिस, आप इसके बारे में क्या सोचते हो, तो सामने वाला क्या करेगा, उसको सोचेगा, उसके बाद जवाब देगा। तो उसको सोचने में लगता है टाइम, तो क्या होगा आपका, ज़्यादा टाइम लगने वाला। जिसमें ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें रिस्पोंडेंट जल्दी से रिस्पॉन्ड देंगे नहीं। ये बहुत सारे इश्यूज। जब आपने ओपन एंडेड क्वेश्चन दे दिया है सामने वाले को, तो उसको आपको वो क्वेश्चन का जवाब लिखने के लिए जगह भी देनी पड़ेगी, 2-4 पेज और देने पड़ेंगे। आपने क्वेश्चन बनाया था 10 पेज का, तो पीछे का जो क्वेश्चन पूछा था आपने कि इसके अलावा और कुछ आपको बोलना है, तो बोला हाँ बहुत कुछ बोलना है, तो यू हैव टू ऐड मोर पेजेस फॉर दैट आंसर्स, ठीक है। ओपन एंड क्वेश्चन होगा ना तो कोई सिंपल क्वेश्चन के भी अलग अलग जवाब आएंगे, क्योंकि सामने कुछ ऐसे होंगे जो उस कंसेप्ट को समझ रहे होंगे जो आप पूछना चाह रहे हो उसी सेंस में, कुछ उसको एडवर्स लेंगे या इधर उधर लेंगे तो उसी के बारे में दूसरी तरह का जवाब आएगा, वो भी एक पॉसिबिलिटी रहेगी। ज़्यादातर करके ओपन एंडेड क्वेश्चन का एनालिसिस जो है वो डिफिकल्ट होता है, इम्पॉसिबल नहीं कह सकते। आपको एक ट्रेंड मालूम पड़ जाएगा, लेकिन वो जिसको कहते हैं ना ओवरव्यू, मोटा मोटा, लाइक गुजराती में मोटा नहीं, એટલે એક આઈડિયા, પિન પોઈન્ટ નહીં, પિન પોઈન્ટ નહીં।
द रिसर्चर हैज टू केयरफुली स्टडी द रिस्पॉन्सेज एंड पुट देम इन डिफरेंट कैटेगरीज। उसके लिए आपको कैटेगरीज फिर बनानी पड़ेगी। उसके बहुत सारी टेक्निक्स है, हो सकता है नहीं हो सकता है ऐसा नहीं, लेकिन क्लोज एंडेड जो है उसके जैसा क्लियर कट एनालिसिस नहीं होगा ओपन एंडेड क्वेश्चन का। और टाइम कंज्यूमिंग तो होगा ही, टाइम तो लगने वाला है। फिर जितने ऐसे क्वेश्चंस आएंगे उसके एनालिसिस में आपको बहुत लंबा टाइम लगने वाला है। अब क्लोज एंडेड में आते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस आर द बेस्ट सुटेड फॉर द लार्ज स्केल सर्वे। अब ओपन एंडेड में आप क्या करते हो, 20 25 50 लोगों को पूछना है, चलो कोई बात नहीं। अब लार्ज स्केल में जहाँ डेटा कलेक्शन की बात आई ना, तो फिर सपोज कभी मैंने एग्जांपल दिया कि 1000 रिस्पोंडेंट है आपके। अब सपोज आपने एक ही प्रश्न पूछा है, सपोज एक ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आपने एक ही प्रश्न पूछा था ओपन एंडेड, व्हाट इज योर व्यू अबाउट द पर्टिकुलर टॉपिक। अब उसके 1000 रिस्पोंडेंट आए, इसका मतलब हुआ आपको 1000 के 1000 रिस्पॉन्सेज पढ़ने पड़ेंगे। इसका कोडिंग डिकोडिंग नहीं होगा। 1000 रिस्पॉन्सेज पढ़ के उसमें आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा। ये रिस्पॉन्स इस कैटेगरी में आता है, ये रिस्पॉन्स इस कैटेगरी में आता है, ये रिस्पॉन्स इस कैटेगरी में आता है। दैट मीन्स कि आपको 1000 क्वेश्चन फिजिकली पढ़ने पड़ेंगे। टाइम भी लगा, कलेक्शन में भी टाइम लगा, कैटेगराइजेशन में भी टाइम लगा, और एनालिसिस में भी टाइम लगा। दैट टू एनालिसिस इज नॉट पिन पॉइंटेड आपको रिजल्ट दे रहा है, वो थोड़ा इधर उधर भी आएगा। तो ये एक मुश्किल आती है ओपन एंडेड में। क्लोज एंडेड ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दे आर इजियर एंड क्विकर, जल्दी हो जाएगा। तो क्लोज एंडेड में एक ये बेनिफिट रहते हैं, लाइक ज़्यादा इजी रहते हैं। कई बार हम लोगों को पूछते हैं तो वो जल्दी से डिसाइड नहीं कर पाते, सोचते हैं क्या जवाब दूं क्या जवाब दूं। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी जवाब दिया हुआ है उसमें, तो इमीडिएटली उनको क्लिक होता है कि नहीं ये सही है, लाइक ठीक है। द क्लोज एंडेड क्वेश्चंस आर प्रोवाइडेड विद लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेड आंसर्स, सी ठीक है। तो क्लोज एंडेड जो होगा ना उसमें जवाब तो होगा ही होगा। अच्छा, क्लोज एंडेड में ये भी ध्यान रखना कि भाई आपको जवाब तो देना ही है। फिर उसमें अगर ऐसा लास्ट में लगा है ना इनमें से कोई नहीं, जैसे अपने क्वेश्चन पेपर में आता है आमादी कोई नहीं, तो પછી આમાંથી કોઈ नहीं तो પછી તમારા પ્રશ્નનું નિરાકરણ કેમ આવશે? अगर आपने ऐसे ऑप्शन दे दिए इसमें से कोई भी नहीं, अरे भाई हम तो ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे होगा। अब कोई नहीं बोल दिया तो हम तो जहाँ थे वहीं रह गए फिर से। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन का मतलब ही ये है कि प्रश्न के सारे जवाब आपके पास होने चाहिए। लाइक ए रिस्पोंडेंट हैज टू पिक एंड चूज द राइट आंसर, उसमें से वो जवाब पसंद कर सके। कभी ऐसा होता है कि भाई देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट द लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव आंसर्स में नॉट बी सफिशिएंट फॉर द रिस्पोंडेंट, हेंस लिमिटिंग हिज हर ऑप्शन। अब जैसे कोई क्वेश्चन आपने पूछ लिया, कोई क्वेश्चन आपने पूछ लिया, सामने वाले को ऑप्शन ही आपने नहीं दिया, आपने क्या पूछा यस और नो, तो अब तो बन गया। अब वो ना यस बोलना चाहता है ना नो बोलना चाह रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है कभी कभी क्या करते हैं कि क्वेश्चन की वैलिडिटी को ही क्वेश्चन को ही क्वेश्चन करते हैं कि ये प्रश्न पूछा ही क्यों आपने। फिर यस और नो में कई चीजें ऐसी है, यस और नो में नहीं होता है जवाब उनका। तो दिस इज नॉट राइट वे टू फ्रेम ए क्वेश्चन, वो भी ध्यान रखना। अब एग्जाम्पल लेते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन का, ठीक है। Given are some reason to regard dissatisfaction with the current state of internet based resources. Rank your answer 1 2 3 4 6। रैंक नंबर 1 इज हाईएस्ट। या रैंक की बात कर रहे हैं कि भाई इंटरनेट को सर्च करते हैं तो रैंक कैसे दे, तो 5 ऑप्शन दिए, ठीक है। 5 में से कौन सा आपको इसको रैंक देने की बात कही, इसमें सबसे अच्छा कौन है और सबसे लास्ट में कौन आता है। 1 इज द हाईएस्ट एंड 5 इज द लोएस्ट। अब ये कई जगह उल्टा पुल्टा भी होता है, आप लोगों को भी आते होंगे। फॉर एग्जाम्पल से बैंक पे एटीएम यूज करने जाते हैं तो वहाँ पे आता है ना सर्वे, नहीं आता, रेट अवर सर्विस। मॉल में जाते हैं वो बोलते हैं रेट अवर सर्विस। कई जगह ग्राफिकल होता है, एक तरफ ग्रीन होता है एक तरफ लाल होता है, लाइक। तो इस तरह से काफ़ी सारे होते हैं, तो रैंकिंग होता है, लाइक। अब जैसे यहाँ पर बताया
कि आपको इंटरनेट बेस्ड रिसोर्सेज से किसमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन या डिससेटिस्फेक्शन है, सबसे ज़्यादा हो 1 फॉर हाईएस्ट एंड 5 फॉर लोएस्ट। अब ये उल्टा है, सबसे अच्छा लगे उसको 1 मार्क या पहला रखना है, पहला क्रम रखना है, सबसे अच्छा हो तो पहला, सबसे बुरा हो तो 5वां। ठीक है, कई जगह ये उल्टे पुल्टे भी रखते हैं तो कंफ्यूज करते हैं लोगों को। तो आपके क्वेश्चनर में भी कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं पे एक जगह आपने लिखा कि 1, अब रैंक है तो सामने वाला कंफ्यूज हुआ कि भाई ये 1 है तो इसको पहला नंबर देना था। कहीं आपने वेट की बात पूछ ली, सपोज आपने वेट वाला लिया है, ठीक है, तो वेट में तो 5 वेट ज़्यादा बड़ा होता है, तो इसमें कौन सा पहला आया 1, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसका हुआ, फर्स्ट नंबर का। लेकिन वहां पर आपने वेट दिया हुआ था, तो वेट में क्या हो गया, वो 5 ज़्यादा आता है, 1 खराब आता है। तो जो रिस्पोंडेंट है वो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ये एक ध्यान में रखने वाली बात है। अब जैसे पहले भी मैंने कहा कि सिंगल चॉइस क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, आपने पूछा जेंडर मेल फीमेल, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा आपने, विच सारे हो सकते हैं, मल्टीपल आंसर आएंगे ना आपके। आपको क्या क्या आता है, तो वर्ड प्रोसेसिंग भी आएगा, इंटरनेट ब्राउजिंग भी आएगा, ईमेल भी आएगा, डेटाबेस सर्चिंग एंड पावर पॉइंट, और उसके साथ साथ सी, 5 तो ऑप्शन दिए हैं इन्होंने, ये 5 तो है ही। अब होगा क्या कि अगर आप ऐसे ही पूछ लेते तो सामने वाले के ध्यान में ये नहीं आए कि ये 5 तो मेन है, जो मेन है, ठीक है, तो ऐसे 5 ऑप्शन तो आपने दे दिए, इसके अलावा भी हो सकता है, तो उसके लिए एक जगह खाली रखिए कि भाई इसके अलावा कोई हो तो बता दो, शायद हमें भी नहीं मालूम हो, वो यूज़ कर रहा हो, भले वो ट्रेडिशनल हो, ज़्यादा यूज़ में नहीं होता, लेकिन एक मेथड है जो हमें नहीं मालूम, तो वो भी आ सकता है। लाइक एडवांटेजेस ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ये सारा हो गया। डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चन, आप बांध देते हो सामने वाले को, तो कॉस्ट इफेक्टिव होगा, आंसर जल्दी हो जाएगा, ठीक है, कोडिंग अच्छे से होगा, टेबुलेशन अच्छे से हो जाएगा, ज़्यादा रिलायबल होगा, इंटरप्रिटेशन अच्छा होगा, प्रॉपरली आंसर्ड होगा, कंफ्यूजिंग आंसर्स नहीं आएंगे क्योंकि ऑलरेडी आंसर हमने ही दिए हैं, खाली उसको बताना है ये है या वो है आपका आंसर, ठीक है, और ज़्यादा रिस्पॉन्सेस आएंगे, एनालिसिस अच्छा हो जाएगा, ये इसके क्लोज एंडेड के फायदे। या अदर वे राउंड अगर आपको देखना हो, जो जो ओपन एंडेड के नुकसान है ना, वो सारे क्लोज एंडेड के फायदे होंगे, ये सिंपल सा तरीका है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि सामने वाले को आपने इम्पोज कर दिया आंसर कि भाई यही आंसर होगा, ठीक है, लेस नॉलेजेबल कैन ऑल्सो आंसर ड्यू टू अवेलेबिलिटी मल्टीपल चॉइस, उसको कुछ मालूम ही नहीं है फिर भी आपने जो जवाब दिया उसमें टिक कर डाला उसने। अब जिंदगी में कभी उसने इंटरनेट यूज नहीं किया होगा, आपने इंटरनेट का क्वेश्चन पूछा, उसने जवाब डाल दिया टिक करके, जो उसको नहीं मालूम था वो भी आया। हाँ, कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाता है कि उसके मन की चॉइस आपने डाली नहीं उसमें, लाइक कि भाई आपने तो 3 ही पूछे, इसमें तो 13 हो सकते थे, तो मुझे जो पसंद था वो तो आया ही नहीं। लाइक मल्टीपल चॉइस रिसर्च में भी कंफ्यूजिंग तो रिस्पोंडेंट, कभी उसको कंफ्यूज भी करते हो, जानबूझ के ऐसे ऐसे डाल के जवाब उसको मिसगाइड करते हो, बराबर। तो दोनों के अपने अपने फायदे, अपने अपने नुकसान हैं, लेकिन ज़्यादातर करके हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस को कम जाते हैं और क्लोज एंडेड क्वेश्चन में। लेकिन क्लोज एंडेड का मतलब ये नहीं कि आपने देखो, क्लोज एंडेड का मतलब है आपको जवाब देने हैं, लेकिन आप सामने वाले को कितने जवाब अवेलेबल करवाते हो। अब आप खुद ही बायस हो गए तो फिर मुश्किल वाला काम। फॉर एग्जाम्पल से आपने पूछा हु इज योर फेवरेट पॉलिटिशियन, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, तो आपने सोचा कि हम इंडिपेंडेंट एरा से पहले से ले कोई भी फेमस लीडर का नाम बताओ, इंडियन फेमस लीडर का नाम बताओ, और आपने उसमें 4 नाम डाल दिए 1 2 3 4 करके। अब वो हो सकता है कि उन चारों से डिसएग्री करता हो और कोई पांचवा हो जो उसका फेवरेट रहा हो, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, वो बेचारा बंधेगा और भाई ये नहीं तो ये, लाइक, तो आपने क्या किया, सामने वाले को फ्रस्ट्रेट भी किया, जो जवाब उसको नहीं देना था फिर भी वो जवाब आपने मांगा उससे, और उसकी पसंद का जवाब नहीं होते हुए भी आपको उसका जवाब लेना पड़ा उससे या उसको देना पड़ा, वट एवर यू टेक इट।
तो ऐसे ऐसे जवाब आपको नहीं देने हैं, ठीक है। इसमें फैक्ट्स और ओपिनियन जो है वो सब हो सके तो अवॉइड करने चाहिए। फैक्ट्स ले बराबर, ओपिनियन नहीं मांगना चाहिए। फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर का क्या सोचते हो, ये वो दिस दैट, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए। सी, फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस में भी ध्यान रखना है। आपको क्या ध्यान रखना है? पहला, इज दिस ए क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड एग्जैक्टली द वे इट इज रिटन। જે ભાષા તમે વાપરો છો, जो लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो, वो क्लियर कट डिफाइन करनी चाहिए आपके क्वेश्चन को। इज दिस ए क्वेश्चन दैट विल मीन द सेम थिंग टू एवरीवन। क्या आप ये जो पूछ रहे हो, क्या ये सबके लिए समान मायने रखता है, या किसी को फेवर कर रहा है, किसी को फेवर नहीं कर रहा है? ये क्वेश्चन क्यों पूछा आपने? क्या ये सब पर सेम इफेक्ट करेगा? इज दिस ए क्वेश्चन दैट पीपल कैन आंसर। क्या इसका जवाब देंगे लोग? अब फॉर एग्जाम्पल से आप ईटिंग हैबिट्स के बारे में पूछना चाहते हो, तो आप क्या पूछ रहे हो कि भाई आप वेज खाते हो, नॉन वेज खाते हो, या क्या है ये वो, ऐसे स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस होते हैं, तो लोग क्या होते हैं, भड़क जाते हैं जल्दी, और जल्दी से इसके ठीक से जवाब देंगे नहीं। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रख के पूछने का, उसको घुमा के पूछने का, थोड़ा दूसरे तरीके भी है। और ऐसे क्वेश्चन पूछे कि जिसके आंसर ही नहीं दे, तो फिर कोई मतलब नहीं। इज दिस ए क्वेश्चन दैट पीपल विल विलिंग टू आंसर। आपको ऐसे प्रश्न बनाने हैं जो सामने से लोग बोले नहीं नहीं हम देते हैं ना जवाब, क्यों नहीं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको फ्रेम करने चाहिए। सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन, पहले बात हो गई अपनी कि लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए। स्टार्टिंग से ही सामने वाले को डर नहीं लगना चाहिए कि भाई ये मेरे से कुछ उल्टा पुल्टा पूछने वाला है, लाइक, तो ऐसे नहीं पूछने चाहिए। पहले जनरल क्वेश्चंस पूछे और लॉजिकल फ्लो उसका बनाए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 डील विद द यूज ऑफ, एक एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 deal with the use of library sources and services. This type of instruction helps the respondent to understand the grouping of questions. If the need arises, relevant question should be explained to the respondent. अब जब सेट ऑफ क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो आपको स्टार्टिंग में उसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। ठीक है, छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि भाई ये 10 क्वेश्चन जो है ना, या ये 5 क्वेश्चन है, ये इससे रिलेटेड है, लाइक, ऐसा कुछ छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, तो सामने वाले को पता चले कि इस कैटेगरी में, अगर वो उसमें नहीं आता है तो पूरा सेट ही छोड़ सकता है। लाइक, फॉर एग्जाम्पल से आपने सामने सी हैबिट्स की बात चल रही ना, सपोज आप 5 क्वेश्चन पूछना चाहते हो हैबिट्स के बारे में। हैबिट्स એટલે સમજો વ્યસન, વ્યસન એ તમે પૂછ્યું કે ભાઈ તમને વ્યસન છે, તો સામે વાળો કે હા, તો પછી બીજા પ્રશ્નો આવે, કયા ટાઈપનું વ્યસન છે, પાન, બીડી, સિગરેટ, તમાકુ, ગુટકા, શું છે? પછી જો સામેવાળો હા પાડે તો પછી તમારે આગળ વધવાનું કે હા ભાઈ હું સિગરેટ પીવું છું, તો પછી વળી આગળ વધે કે ભાઈ કઈ સિગરેટ પીવો છો, કેટલી પીવો છો, બરાબર, કઈ પીવો છો, કેટલી પીવો છો, અને એના લગતા બીજા પ્રશ્નો હજી આવે બધા, લાઈક, તો એવી રીતે કેટેગરાઇઝ કરીને રાખવાના। સામેવાળાને હેબિટ ના જો તો એ સેક્શનમાં જાય જ નહીં ને, શું કામ જવાનું પછી, લાઈક, તો એ રીતના સેટ્સ બનાવે ને, ઉપર ડિસ્ક્રિપ્શન આવે કે હવે હવે જે 5 પ્રશ્નો છે એમાં આને લગતું છે, હવે જે 10 આના પછી આ છે, લાઈક, એવું પણ કરી શકાય। Sir, One can divide the questionnaire gentle into, reminder, it is 12:05 and our yeah, next speaker has arrived. okay. Madam, 5 minutes. I'm Yes, wrapping up this in yes, within sir. 5 minutes. Sure, Okay. sir. Yes. By 12:10, I'm finishing it off. Okay. Okay. One can divide the question into 3 parts, namely opening part, middle part, and end part. એટલે ત્રણ ભાગમાં હોવી જોઈએ. The opening part of the question basically on the personal background of the respondent. તમે પર્સનલ વિગતો પૂછો શરૂઆતમાં, 5-7 પ્રશ્નો જે તમને ઠીક લાગે, તમારું નામ, એજ, ક્વોલિફિકેશન, ફેમિલી મેમ્બર્સ, એજ્યુકેશન, ક્વોલિફિકેશન, ઇન્કમ, ये वो दिस द डेमोग्राफिक. This question also come under the category demographic information, for instance age, gender, qualification, બધું આવે.
This category also involve question for elementary information जो आपके सर्वे से रिलेटेड हो એને પણ પૂછી શકાય. The middle category involves question directly concerning to topic of survey. પછી તમારા સર્વેના ટોપિક પર આવી જાઓ. બરાબર. Finally, the last portion of the questionnaire is basically related with open-ended question or suggestions and improvement of their opinion or research problem undertaken. જે લાસ્ટ પાર્ટ આવે એમાં તમે એને છૂટ આપો કે તમારે આ બાબતમાં જે કંઈ બોલવું હોય તો જે તમારા ઓરિજિનલ રિસર્ચના ટોપિકને ડીરેલ ના કરે એટલે સામેવાળાને છૂટ પણ હોય એમાંથી કાંક અમુક કોમન મુદ્દાઓ જો નીકળી આવતા હોય તો પણ આપણા માટે કામનું બનશે પણ એને થોડી કંઈક ફ્રીડમ આપવાનું उसको थोड़ा सा फ्रीडम दो. फॉर्मेट लेआउट. नाउ सी ये भी ध्यान रखने का है कि कई बार लोग एक क्वेश्चन ओरिजेंटल पूछते हैं दूसरे वर्टिकल पूछते हैं. अब देखो दोनों का एग्जांपल मैंने दिया है, ठीक है. एक में हाई मॉडरेट लो ये ओरिजेंटल फॉर्म में है. अब दूसरा क्वेश्चन जब आपने पूछा तो ये कैसे आ गया, वर्टिकल फॉर्म में आ गया. तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए. आपका फॉर्मेट जो है वो ठीक से होना चाहिए. मैट्रिक क्वेश्चन का फॉर्मेट है ये सब. आई थिंक पीपीटी आपको शेयर कर देंगे विथ मैडम शीतल मैडम. पीपीटी आपको कर देंगे शेयर. ओके Yes, sir. Yes, sir. आप कर देंगे ना. ओके तो हाँ. आई एम गोइंग a little fast. Okay, दिस मैट्रिक टाइप्स. यूज ऑफ स्केल्स. स्केल भी लगा सकते हैं, वेट भी लगा सकते हैं, ये भी एक टेक्निक है. अलग अलग जैसे यहाँ पर है वेट लगाने. हाई को 3 वेट, मॉडरेट को 2, लो को 1. तो आपके आंसर्स ज़्यादा एनालिसिस में अच्छे आएंगे. लाइक प्रिकॉशंस. प्री टेस्टिंग ऑफ क्वेश्चनर की हमने बात कर ली. प्री टेस्टिंग ऑफ क्वेश्चनर. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चनर की बात भी हो गई. रिस्पॉन्स रेट की भी बात हो गई. अब रह गए एडवांटेजेस ऑफ क्वेश्चनर एंड डिसएडवांटेजेस. आई थिंक वो सब आप इसमें देख लें थोड़ा. और एक छोटा सा 1 मिनट के लिए आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चनर में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, स्टार्ट कैसे होता है. फॉर एग्जांपल से ये एक क्वेश्चन पूछा गया है, कंसिडरिंग योर ओवरऑल एक्सपीरियंस हाउ सेटिस्फाई आर यू विद द प्रोडक्ट. वेरी अनसेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड, समवॉट. तो 5 आंसर दिए. तो ये क्लियर कट बता रहा है कि आपका प्रेफरेंस कैसा है इस प्रोडक्ट के बारे में. उसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन है जैसे कंसिडरिंग योर कंप्लीट एक्सपीरियंस विद योर प्रोडक्ट हाउ वुड यू बी रिकमेंड दिस टू फ्रेंड और कलीग. तो इसमें क्लियरली बताया कि वेरी अनलाइकली टू वेरी लाइकली है. तो प्रेफरेंस आपको देना है. जैसे 10 की तरफ बढ़ते जाएंगे तो वेरी लाइकली होगा. यहाँ देखें क्लियरली बताया है कि विच ऑप्शन इंडिकेटिंग व्हाट वेट. तो ऐसा बताना पड़ेगा. फिर ऐसा नहीं हो कि एक जगह पे एक का ज़्यादा वेट हो, दूसरे जगह दूसरे का ज़्यादा हो. अब ये मैट्रिक्स आ गया. अब इसमें कुछ भी हो सकता है. लाइक प्लीज रेट बिलो आइटम्स बेस्ड ऑन योर सेटिस्फैक्शन. तो बहुत सारी बातें पूछ डाली, क्वालिटी पूछ डाली, वैल्यू पूछ डाली, एक्सपीरियंस ये वो दिस दैट. तो मैट्रिक्स टाइप का हो गया. टाइम फ्रेम में पूछा है तो क्लियर कट पूछा गया है. लाइक तो जो भी क्वेश्चन इन शॉर्ट आप पूछते हो उसके आंसर्स बहुत ही क्लियरली आपको देने पड़ेंगे क्योंकि आप सामने वाले को बांध रहे हो. ठीक है. एंड देखिए लास्ट में ऐसा एक क्वेश्चन आया, व्हाट वुड यू लाइक टू टेल कंपनी अबाउट योर सेटिस्फेक्शन विद द प्रोडक्ट. जिस किसी प्रोडक्ट का ये सर्वे था उसके बारे में सारी बातें इन्होंने पूछ ली पहले. ये कैसा लगता है, ये ऐसा है वैसा है सब कुछ. और लास्ट में इसको क्या किया, एक ऑप्शन दे दिया, वुड यू लाइक टू टेल अबाउट योर सेटिस्फेक्शन विद द प्रोडक्ट. अब ये क्या है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसमें वो कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी बोल सकता है. लेकिन बहुत सारे रिस्पॉन्सेस ऐसे हो जिसमें कोई कॉमन बातें निकल कर आ रही हो तो वी हैव टू टेक दिस इनटू कंसिडरेशन. ठीक है. विद दिस नोट I wish you all the best for your PhD in future. If you find any difficulties, you can contact at any time regarding this topic. Thank you, madam. Thank you for inviting me and giving this opportunity to me. I am always available for student. Thank you. Thank you very much. Thank you to all. We must thank you, sir, for sparing your valuable time and giving this very important part of any research.
and talking in detail about questionnaire and how it has to be prepared, because if primary data is the method and then if this is not done well, so the whole research can go for a toss. And so it is very, very important topic that you have covered very much in detail. And as you have already said, we will share this PPT with students. તો એ લોકોને આગળ પણ એની હા જરૂરત પડે તો એ લોકો વાંચી શકે, જોઈ શકે અને પ્રિપેર કરે જ્યારે ક્વેશ્ચનર, ત્યારે આનો ખૂબ ફાયદો થશે. કોઈને કંઈ એકાદ ક્વેશ્ચન પૂછવું હોય તો સમય મર્યાદામાં પૂછી શકો છો. બાકી સર, બધા સ્ટુડન્ટ્સ તમને થેન્ક યુ કહે છે, ચેટ બોક્સમાં આપણે વાંચી શકીએ હા છીએ. યસ 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 થેન્ક યુ ઓલ ઓકે, ફોર યોર Thank you so કાઇન્ડ much, sir. સપોર્ટ. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you. બેસ્ટ ઓફ લક ટુ ઓલ. બધાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. સરસ, સારી રીતે તમારું પીએચડી વર્ક પૂરું થાય એવી શુભેચ્છાઓ સમય મર્યાદામાં. Okay. thank you, sir. I will be Thank now inviting next speaker, and you, we madam. will I continue am in leaving. this link. Yeah, I am leaving. Okay, madam. ji ji Thank you. ji. આપણા next speaker for the session, Dr. હિતેશ કાગથરા સાહેબ ઓલરેડી હાજર છે. તમે 10-15 મિનિટથી આપણી વચ્ચે છો, હું જોતી હતી, પણ સરે પોતાનું લેક્ચર રેપ અપ કર્યું અને હવે આપના સેશનની આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ. Dr. Hitesh Kagathra, Assistant Professor in SD Sethia College of Education, Mundra. He has about 20 years of academic experience, and he has attended several workshops, conferences as participant and as a resource person. Uh, we will not talk more, and I will hand over mic straight to you. You are going to talk on an important topic, that is case study in research, the use of it. So over to you, Hitesh sir. ઓકે, થેન્ક યુ મેડમ. અવાજ આવે છે મેડમ? Yes sir, આવે છે. ઓકે, થેન્ક યુ. નમસ્કાર. નમસ્તે sir. Namaskar, sir. Namaste. નમસ્કાર સર. નમસ્તે સર. એક મિનિટ પીપીટી શેર કરી લઉં. આપ પીપીટી શેર કરો છો સર? હા મેડમ. હા. હલો. તમારી પીપીટી હશે ને આના ડેસ્કટોપ પર, તો એ ક્લિક કરો હા સર. હા, ડેસ્કટોપ પર છે. હા. વન એક વન.
સરની પીપીટી શરૂ થાય ત્યાં સુધી તમને જે ઇન્સ્ટ્રક્શન આપવાતા તો હું અત્યારે આપણા વોટ્સએપ ચેટમાં મારો ઈમેલ આપું છું. એને ખાલી નોટ કરજો. એ તમારે અસાઇનમેન્ટ સબમિશન માટેનો ઈમેલ છે, sheetalb@kskvku.ac.in. તમને 21 તારીખ ઇવનિંગ સુધી સબમિટ કરી દેવાનું છે, એ હું લખી દઈશ. અને હાર્ડ કોપી લેતા આવજો. જે દિવસે તમે એક્ઝામ 23ના લખવા આવશો એ દિવસે તમે એ જ તમારું સબમિશન તમે એક્સેલ બનાવો કે વર્ડ બનાવો, દેટ ઇઝ અપ ટુ યુ. આ જનરલ ઇન્સ્ટ્રક્શન છે. હવે સર તમારી પીપીટી વિઝિબલ છે. ઓવર ટુ યુ સર. ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ. કે કેવી કચ્છ યુનિવર્સિટી અંતર્ગત પીએચડી કોર્સવર્કમાં ઉપસ્થિત સર્વે વિદ્યાર્થી ભાઈઓ બહેનો, આજના કોર્સવર્કના સંચાલક તરીકે ડૉક્ટર શીતલબેન બાટી, શિક્ષણશાસ્ત્ર વિભાગના અધ્યક્ષ ડૉક્ટર ડી.એમ. ભટ્ટરાણીયા સાહેબ અને સર્વે વિષય તજજ્ઞ તરીકે સેવા આપી રહેલા દરેક વિષય તજજ્ઞો અને આજના વિષયની અંદર મને સંશોધનમાં વ્યક્તિ અભ્યાસ એ અંગેની વાત મૂકવાનો અહીંયા તક મળી છે, બદલ હું બધાનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. સૌપ્રથમ ઘણી બધી બાબતોમાં આપણે સંશોધન અંતર્ગત કેટલીક ચર્ચાઓ થઈ રહી છે અને કેટલીક ચર્ચાઓ થશે. ત્યારે વ્યક્તિ અભ્યાસ એક સંશોધનની પદ્ધતિ તરીકે આપણે એને મૂલવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. એ સંજોગોમાં પ્રવર્તમાન સમયમાં સંશોધનની આવશ્યકતા, આમ જોવા જઈએ તો સંશોધનની આવશ્યકતા દરેક પરિસ્થિતિ, સંજોગો અને જરૂરિયાતના અનુસંધાનમાં દરેક સમયે થતી રહે છે. પણ સંશોધનના આવશ્યકતાની અનુસાર કેટલીક સંશોધનની વર્ગીકરણની બાબતો આપણી સામે મૂકું છું. એમાં સંશોધન વર્ગીકરણની પદ્ધતિઓ છે. ઐતિહાસિક પદ્ધતિ, વર્ણનાત્મક સંશોધન પદ્ધતિ અને પ્રાયોગિક પદ્ધતિ. સંશોધનનું ઘણા બધા વિદ્વાનોએ આ 3 પદ્ધતિના અનુસંધાનમાં દરેક બાબતોને મૂલવવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે. એમાં ઐતિહાસિક સંશોધન, એના વિશે પણ ઘણી બધી ચર્ચાઓ આપણા સેશનમાં થઈ ગયેલી છે. વર્ણનાત્મક સંશોધન પદ્ધતિ દરરોજ કોઈને કોઈ સેશનની અંદર બાબત મુકાય છે. અને પ્રાયોગિક સંશોધન પદ્ધતિ એ નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર એ વિશે વિસ્તારથી વાત કરવામાં આવશે. મારે મૂળ વાત એ કરવી છે કે વ્યક્તિ અભ્યાસ પદ્ધતિ કેવી રીતે અહીંયા મૂકવામાં આવી છે. તો સંશોધનનું વર્ગીકરણ, એના અંતર્ગત વર્ણનાત્મક સંશોધનના ભાગરૂપે 4 પદ્ધતિઓનું સંશોધનમાં મુકાય છે. ત્યારે એક સંબંધાત્મક પદ્ધતિ તરીકે, બીજું છે સર્વેક્ષણ પદ્ધતિ તરીકે, ત્રીજી છે વિષય વિશ્લેષણ પદ્ધતિ, ચોથું છે વિકાસાત્મક પદ્ધતિ. આપણે જે વ્યક્તિ અભ્યાસ પદ્ધતિના અનુસંધાનમાં વાત કરીએ છીએ ત્યારે વ્યક્તિ અભ્યાસ પદ્ધતિ એ સંબંધાત્મક પદ્ધતિના અનુસંધાનમાં તમારી સામે વાત હું મૂકીશ. વ્યક્તિ અભ્યાસ, બીજી છે સહસંબંધાત્મક અભ્યાસ અને ત્રીજી છે કારણ તુલનાત્મક અભ્યાસ. જેના અનુસંધાનની અંદર વ્યક્તિ અભ્યાસ પદ્ધતિનો ઉપયોગ પ્રથમ આપણે જોઈએ. હવે તમારું દરેક પીએચડીના વિદ્યાર્થી મિત્રો સંશોધન કરી રહ્યા છે ત્યારે અલગ અલગ પદ્ધતિનો ઉપયોગ એમની જે સમસ્યા છે એ સમસ્યાના અનુસંધાનમાં એ કરશે. ઉદાહરણ તરીકે આપણે જોઈએ તો કેટલાક મિત્રો આમાંથી કેસ સ્ટડીનો ઉપયોગ, પીએચડીનો વિષય હશે તો કેસ સ્ટડી તરીકે આ વિષય તરત જ એમને લાગુ પડશે. જ્યારે બીજા અન્ય વિદ્યાર્થીઓને આ વ્યક્તિ અભ્યાસ છે એ શિક્ષણની અંદર જે કંઈ વિદ્યાર્થીઓને વર્તન વ્યવહાર થાય છે એ વર્તન વ્યવહારને ઓળખી અને એ વર્તન વ્યવહારનો સમસ્યાત્મક બાબતો હોય તો એમને દૂર કરવા માટે આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય. અહીંયા મુખ્ય આપણે જે વાત કરવાની છે તે અભ્યાસ સાથે અલગ અલગ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કેવી રીતે સમસ્યા સાથે બને. તો ભૂતકાળ, વર્તમાનકાળ અને ભવિષ્યકાળના સંદર્ભમાં અભ્યાસો
ઘણા બધા થયા છે, ત્યારે વ્યક્તિ અભ્યાસનો પ્રથમ અભ્યાસ તરીકે તબીબી વિજ્ઞાનમાં આનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો. આપણે સર્વસામાન્ય રીતે જોઈએ છીએ કે ડૉક્ટર પાસે જઈએ ત્યારે આપણે સૌ પ્રથમ પહેલાં આપણું નિદાન કરે છે અને પછી એનો ઉપચાર થાય છે. એ જ રીતે શિક્ષણની અંદર કેટલીક એવી બાબતો છે જેના માધ્યમથી આપણે એનો અભ્યાસ કરીએ, એ અભ્યાસના અંતે એનું નિદાન કરીએ અને નિદાનને અંતે એનો ઉપચાર કરીએ. અહીંયા જે આપણે વાત કરવાની છે એ વ્યક્તિ અભ્યાસના સંદર્ભમાં વાત મૂકીએ છીએ. અહીંયા કોઈ એવો સીધો અર્થ નથી કે વ્યક્તિ અભ્યાસ એટલે કે વ્યક્તિનો જ અભ્યાસ. અહીંયા વ્યક્તિનો અભ્યાસ તો છે જ, ઉપરાંત વ્યક્તિ તરીકે અહીં જુદી જુદી સંસ્થાઓ અને જુદી જુદી જે સંસ્થાઓની અંદર જે વિશિષ્ટ બાબતો છે એ વિશિષ્ટ બાબતોના અનુસંધાનની અંદર એ બાબતને આપણે જોવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. બીજી બાબત છે કે વ્યક્તિઓને ઓળખવી, એટલે કે આપણે શિક્ષણ સાથે જોડાયેલા છીએ ત્યારે આપણા વિદ્યાર્થીઓને ઓળખવા, કોઈ ઉદ્યોગીકરણ સાથે જોડાયેલા છે, ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલા છે તો એના કર્મચારીઓને ઓળખવા, એ રીતે કોઈ એનજીઓ ચલાવે છે તો એના એનજીઓની અંદર જે કાર્ય કરતા હોય તે કર્મચારીઓને ઓળખવા. એટલે કે વ્યક્તિની ઓળખ એ વ્યક્તિ અભ્યાસના અનુસંધાનમાં આપણે મૂકીએ છીએ. શાળા કક્ષાએ વિદ્યાર્થીઓને ઓળખવા અને તેના આધારે તેની સમસ્યાનું નિદાન કરી એ વ્યક્તિ અભ્યાસનો ઉપયોગ કરવો. હવે શાળાની અંદર કેટલુંક વર્તન વ્યવહાર વિદ્યાર્થીઓમાં યોગ્ય રીતે થાય એ અપેક્ષિત હોય છે, પરંતુ ઘણી વખત એવું વર્તન આપણે જોવા મળે છે કે જે વર્તનને આપણે સુધારવું પડે છે. એટલે કે એનું પ્રથમ કે આવું વર્તન કર્યું શા માટે, એના કારણો તપાસવા પડે અને આ કારણો તપાસી અને એ સમસ્યાનું નિદાન કરીએ તો એ વ્યક્તિ અભ્યાસના અનુસંધાનમાં એનો ઉપયોગ કરી શકાય. સિગમન્ડ ફ્રોઈડ એ મનોવિજ્ઞાનની અંદર મનોવિશ્લેષણની બાબતોમાં ખૂબ મોટું પ્રદાન આપ્યું છે અને ખાસ કરીને એમને વ્યક્તિ અભ્યાસનો પ્રથમ ઉપયોગ એમને કરેલો છે. એટલે પોતાના અસલોને ઓળખવા માટે અને એમને સમસ્યાનો ઉકેલ અર્થે કંઈ વ્યક્તિ અભ્યાસનો ઉપયોગ કરેલો છે. હવે કેટલાક અહીંયા સિગમન્ડ ફ્રોઈડે એના અસલો માટેની વાત મૂકી કે ભાઈ એને ઓળખવા માટે એનો ઉપયોગ કર્યો. હવે આપણે એક શિક્ષક તરીકે, એક અધ્યાપક તરીકે એક બાબતમાં કોઈને માર્ગદર્શન આપવું હોય ત્યારે કેટલાક સંજોગોની અંદર માર્ગદર્શકો અને સલાહકારો જે કંઈ સમસ્યાઓ લઈને આવે છે, તમારી પાસે કોઈ વિદ્યાર્થી હોય, કોઈ અસીલ હોય, આપણે એને અસીલ તરીકે ઓળખીએ છીએ, તો એવી નિદાન કરવું અને એનું નિદાન કરીને એના ઉપચાર કાર્ય માટે આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવો. વિદ્યાર્થીઓની શૈક્ષણિક ઘડતર માટે અત્યારે ધોરણ 10 અને ધોરણ 12ના પરિણામો આપણે પ્રાપ્ત થયા, એમાંથી ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ આપણે પૂછતા હોય ઘણી વખત કે હવે મારે ગ્રેજ્યુએશનમાં કયો સબ્જેક્ટ લેવો, કે મારે કારકિર્દીમાં કયા સબ્જેક્ટો હું લઉં તો જે એના દ્વારા મારી કારકિર્દી ઘડતર થાય, એટલે કે શૈક્ષણિક ઘડતર થાય. એના અનુસંધાનની અંદર વિદ્યાર્થીઓને શૈક્ષણિક ઘડતર માટે અને વિદ્યાર્થીઓના શૈક્ષણિક ઘડતરની સાથે સાથે વિદ્યાર્થીઓનું જે વર્તન વ્યવહાર છે, જુદા જુદા પ્રકારના વર્તન વ્યવહાર છે, એને જાણવા અને અજાણતા હોય તો એને જાણીને એનો અભ્યાસ કરવો. હવે અહીંયા શિક્ષક તરીકેની મોટી ભૂમિકા વ્યક્તિ અભ્યાસમાં આપણે જોવા મળે છે. આમ તો ખાસ કરીને ઘણી વખત આપણે વ્યક્તિ અભ્યાસમાં એવું સમજતા હોય કે એક સંસ્થાનો અભ્યાસ લઈ લઈએ અને એમાં બધું પોઝિટિવ આવે એ બહુ ઈચ્છનીય હોઈએ છીએ. પણ વર્ગ વ્યવહારની અંદર શિક્ષક અને વિદ્યાર્થી વચ્ચે જીવંત પ્રક્રિયાના અનુસંધાનમાં એ વાત મુકાય છે ત્યારે શિક્ષકે તેના વર્તનની પાછળ છુપાયેલા કારણ કયા છે એને ઓળખવા પડે છે અને કારણને ઓળખવા માટે વ્યક્તિ અભ્યાસ મદદરૂપ થાય છે. કારણ ઓળખવું, કારણનું નિદાન કરવું અને કારણનું નિદાન કરીને પછીનું યોગ્ય માર્ગદર્શન આપવું. યોગ્ય માર્ગદર્શન આપવા માટે સમસ્યા ઉકેલવી, એટલે કે એનો ઉપચાર કેવી રીતે કરવો, એ બાબતો વ્યક્તિ અભ્યાસ માટે
ખૂબ ઉપયોગી બાબત બને છે. આ મેં તમારી સામે વ્યક્તિ અભ્યાસની ઉપયોગિતા વિશેની વાત મૂકી. અને કેટલાક વિદ્વાનોએ જુદી જુદી બાબતોની અંદર એ વ્યક્તિ અભ્યાસની વાત મૂકેલી છે. કોઈ વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન થાય તો વચ્ચે પ્રશ્ન કરજો, અને કોઈ વિદ્યાર્થી મિત્રનો વ્યક્તિ અભ્યાસ હોય તો એનું ટાઇટલ એક વખત બોલવા વિનંતી છે. આમ સંભળાતું તો હશે જ ને બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોને? યસ સર. યસ સર. થોડું ધીમો અવાજ આવે છે, થોડો ધીમો લાગે છે અવાજ. તમારો અવાજ તો મને ફૂલ સંભળાય છે. કોઈનું ટાઇટલ PhD ની અંદર વ્યક્તિ અભ્યાસના અનુસંધાનમાં છે મિત્રો? અત્યારે આર્ટ્સના વિદ્યાર્થીઓ મારી સાથે જ હશે, બધા વિદ્યાર્થીઓ એજ્યુકેશનના વિદ્યાર્થીઓ પણ છે. એકાદા બે મિત્રનું કદાચ હોઈ શકે. ઓકે, હા સર. તો હા, નિરાશ થવાની જરૂર નથી કે ટાઇટલ અમારું કોઈનું છે નહીં અને અભ્યાસ અંતર્ગત આ વિષય મુકાયેલો છે, તો શિક્ષક તરીકે પણ આ વિષય તમને ખૂબ ઉપયોગી થશે એવી અપેક્ષા. કેટલીક જુદા જુદા વ્યાખ્યાઓના અનુસંધાનમાં પહેલી વ્યાખ્યા આપણે જોઈએ તો વ્યક્તિ અભ્યાસ માટે ક્રોનબેકે વ્યાખ્યા આપી છે. જ્યારે વ્યક્તિની કોઈ ચોક્કસ સમસ્યા જેવી કે અભ્યાસમાં પછાતપણું, વાંચનની અક્ષમતા, અનુકૂલનનો અભાવ વગેરેના ઉકેલ માટે ઊંડાણભરી માહિતીની જરૂર હોય ત્યારે તેનો વ્યક્તિ અભ્યાસ કરવામાં આવે. અહીંયા 3 બાબતોની વાત તમારી સામે મૂકી કે કોઈક બાબતમાં પછાતપણું એટલે કે અભ્યાસમાં એ વિદ્યાર્થીનું નીચું પરિણામ આવતું હોય તો એનું પછાતપણાનું નિશાની ગણીશ. વાંચનની અક્ષમતા હોય, ઘણીવાર બાળકો વાંચી શકતા નથી તો એના ઘણા બધા કારણો હોઈ શકે. અને અનુકૂલનનો અભાવ, વર્ગખંડની અંદર વારંવાર એક સમસ્યા ઉત્પન્ન થતી હોય તો એ અનુકૂલનનો અભાવ, વારંવાર વિદ્યાર્થીઓ તોફાન કરતા હોય કે એવું કંઈક ને કંઈક સમસ્યા બનતી હોય છે, તો અનુકૂલન કેમ સાધી શકતા નથી? તો એવી ચોક્કસ કોઈ સમસ્યાઓને આપણે નક્કી કરીએ અને એના અનુસંધાનમાં એનો જરૂરી માહિતી લઈ અને તેનો વ્યક્તિ અભ્યાસ કરી શકીએ. બીજી વ્યાખ્યા આપી છે મેકડેનિયલ, સોમ અને ગિલમોર. વ્યક્તિ અભ્યાસ એક વ્યક્તિ વિશેની માહિતીનું સંયોગીકરણ છે. તેમાં વ્યક્તિની અનુકૂલન સમસ્યાઓ પર કેન્દ્રિત થતી એકત્રિત માહિતી, પૃથ્થકરણ અને અર્થઘટનનો સમાવેશ થતો હોય છે. આપણે દરેક સંશોધનની અંદર આપણું સંશોધન છે એની અંદર માહિતી એકત્રીકરણ આવે છે, અને એ માહિતી એકત્રીકરણ માટે આપણે જુદા જુદા ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ, અને એ માહિતીના આધારે એના તારણો તારવીએ છીએ. માહિતીનું સંયોગીકરણ કરી એટલે કે એક સંસ્થાનું જ્યારે અભ્યાસ કરવાનો થશે, વ્યક્તિનો અભ્યાસ કરવાનો થશે, ત્યારે આપણે એની બાબતોને ભેગી કરવી પડશે અને એના અનુસંધાનની અંદર જે કંઈ કેન્દ્રિત થતી એકત્રિત માહિતી છે એનું પૃથ્થકરણ અને અર્થઘટન કરવાનું વ્યક્તિ અભ્યાસ ગણી શકાય છે. બીજી વ્યાખ્યાના અનુસંધાનમાં આપણે જોઈએ તો વ્યક્તિ અભ્યાસ એ બાળક વિશેની માહિતી સંકલિત કરવા માટે વપરાતી સામાન્ય પદ્ધતિ છે. એ વિગતવાર ઊંડો અભ્યાસ પૂરો પાડી બાળકના સમગ્ર વ્યક્તિત્વનું ચિત્ર રજૂ કરે છે. તે એક વિશ્લેષણ છે. તેમાં બાળકની સમસ્યા પર કેન્દ્રિત થતા અર્થઘટનનો સમાવેશ થાય છે. આ વિચારકોએ આ વ્યાખ્યાની અંદર બાળકની સમસ્યા પર કેન્દ્રિત થતા અર્થઘટનનો સમાવેશ થાય છે એ બાબત ઉપર ભાર મૂક્યો છે કે કોઈ સમસ્યા છે તો એ સમસ્યાનું કેન્દ્રીકરણ શું, એટલે કે સમસ્યા શા માટે ઉત્પન્ન થઈ અને એ ઉત્પન્ન થવાના કારણો કયા. તો પહેલા જ મેં વાત કરી હતી કે કારણ તપાસવા, એનું નિદાન કરવું અને નિદાન કરીને પછી એનો ઉપચાર કરવો એ વ્યક્તિ અભ્યાસની બાબતની
અંતર્ગત બાબતો મૂકી છે. એટલે કે જુદા જુદા વિચારકોએ જે વાત મૂકી એના અનુસંધાનમાં ચોથી વ્યાખ્યા ડોનાલ્ડ જી મોર્ટેન્સન અને એમ મુલરના અનુસંધાનમાં આપણે જોઈએ. વ્યક્તિ અભ્યાસ એટલે કે વિદ્યાર્થી વિશેની શક્ય બધી જ માહિતી એકત્ર કરવાનો એક પ્રયત્ન, જેના દ્વારા વિશિષ્ટ સમસ્યા કે સંખ્યાબંધ સમસ્યાઓના મૂલ્યાંકનથી એક પાશ્ચાત્ય ભૂમિકાને ઘાટ આપી શકાય. અને વ્યક્તિ નિદાન અભ્યાસ એ વ્યક્તિના ઊંડા પૃથ્કરણની નોંધ છે. આ વ્યાખ્યાની અંદર એક વાત સ્પષ્ટ છે કે આપણે કોઈ સમસ્યાનું મૂલ્યાંકન કરીએ છીએ અને એ મૂલ્યાંકનના અનુસંધાનની અંદર જે કંઈ ઊંડાણપૂર્વક માહિતી મળે છે એ માહિતીનું પૃથ્કરણ કરવાની નોંધ છે એની વ્યક્તિ અભ્યાસ તરીકે મૂકવામાં આવે છે. ઘણા બધા સંશોધનોની અંદર જુદી જુદી પદ્ધતિઓના અનુસંધાનમાં સંશોધન થાય છે, ત્યારે વ્યક્તિ અભ્યાસ એક ગુણાત્મક વિવેચનનું સ્વરૂપ છે. એટલે કે આખો જે વ્યક્તિ અભ્યાસ છે એ ગુણાત્મક છે. એમાં કેટલીક સંખ્યાત્મક આવશે, કેટલુંક સર્વે પણ આવશે, પણ મોટા ભાગની જે કંઈ એનો જે અહેવાલ રિપોર્ટ બનાવીએ છીએ ત્યારે એની ગુણાત્મક બાબતોની અંદર એનું વિવેચન કરવામાં આવે છે, જેમાં વ્યક્તિ, પરિસ્થિતિ અથવા સંસ્થાનું ખૂબ જ સાવધાની સાથે પૂર્વાનુલોકન કરવામાં આવે છે. અહીંયા વ્યક્તિ અભ્યાસની અંદર વ્યક્તિ જો આપણે કેસ સ્ટડી તરીકે લઈએ છીએ તો વ્યક્તિ તરીકે વ્યક્તિનું પૂર્વાનુલોકન કરીએ છીએ. કોઈ પરિસ્થિતિ લઈએ છીએ તો પરિસ્થિતિનું પણ પૂર્વાવલોકન કરવાનું હોય છે. અને જો સંસ્થા છે તો એનો ભૂતકાળ તપાસીને એના પૂર્વાનુલોકનના આધારે એને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. હવે ટૂંકી અને ટચ વાત, વ્યક્તિ અભ્યાસ એટલે શું? તો વ્યક્તિ અભ્યાસ એટલે એવી કોઈ બાબત, કોઈ એક વ્યક્તિ, વસ્તુ કે પરિસ્થિતિને સંબંધિત બધા જ પાસાનો વિચાર કરવો. તે અભ્યાસના એકમ તરીકે એક વ્યક્તિ હોય, કોઈ એક કુટુંબ હોય, એક જૂથ હોય કે કોઈ સામાજિક સંસ્થા હોય કે કોઈ સમાજ હોઈ શકે. વ્યક્તિ અભ્યાસના નામ ઉપરથી વ્યક્તિ, વસ્તુ કે પરિસ્થિતિને ઓળખ, જેની અંદર એના દરેક પાસાઓનો અભ્યાસ કરવો. હવે વ્યક્તિ તરીકે આપણે ઉદાહરણ પણ આગળ જોઈશું, તેમ છતાં એક ઉદાહરણ આપું કે કોઈ એક શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિ તરીકે એવોર્ડ મળ્યો છે વ્યક્તિને, તો એને શ્રેષ્ઠતાનો એવોર્ડ મળ્યો છે એના પાસાઓનો વિચાર કરવો, નંબર 1. નંબર 2, કોઈ પરિસ્થિતિજનક આપણે વ્યક્તિ અભ્યાસ પસંદ કરીએ છીએ તો એ પરિસ્થિતિ પાછળ થવાના કારણો કયા છે, એના દરેક કારણોને ઊંડાણપૂર્વકના એના પાસાનો વિચાર કરવો પડે છે. એટલે કે જો કોઈ આપણે કુટુંબ પસંદ કરીએ છીએ કે આ કુટુંબે આટલી પ્રગતિ શા માટે કરી, તો એ પ્રગતિ થવાના કયા પાસાઓ છે, કયા ઘટકો છે, કઈ બાબતો છે કે જેથી કરીને આ કુટુંબ છે એને પ્રગતિ કરી. અથવા એક કુટુંબ છે એ ખૂબ જ મહેનત કરે છે છતાં પણ એ પ્રગતિ કરી શકતી નથી, તો એની પાછળના કયા કારણો છે, એના પાસાઓ કયા છે એનો વિચાર કરવો પડે છે. કોઈ એક જૂથ છે જે ખૂબ જ પ્રગતિ કરે છે અને એ પ્રગતિના કારણો જાણવાનો આપણે પ્રયાસ કરીએ છીએ. એ જ રીતે કોઈ સમાજની NGO હોય, એ નાના પાયે શરૂઆત થઈ હોય અને નાના પાયે શરૂઆતના અનુસંધાનમાં એ ખૂબ જ મોટું વટવૃક્ષ બની જાય અને ખૂબ એમની નામના થાય, તો એનું કારણ શું, તો એ દરેક બાબતને ઓળખવાનો આપણે પાસાનો વિચાર કરીએ છીએ. વ્યાખ્યાઓ ઉપરથી એટલી બાબત સ્પષ્ટ થાય છે કે કોઈ ચોક્કસ બાબતમાં ખાસ અસાધારણતા ધરાવતી હોય તેવી વ્યક્તિઓ કે સંસ્થાનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે. હવે વ્યક્તિ અભ્યાસની અંદર વ્યક્તિ અભ્યાસની 3 પદ્ધતિઓ જોવા મળે છે. એમાં પહેલી પદ્ધતિ છે વંશીય વ્યક્તિ અભ્યાસ, બીજી પદ્ધતિ છે મૂલ્યાનાત્મક વ્યક્તિ અભ્યાસ
અને ત્રીજી છે શૈક્ષણિક વ્યક્તિ અભ્યાસ. હવે વ્યક્તિ અભ્યાસના અનુસંધાનમાં પહેલી વંશીય વ્યક્તિ અભ્યાસ. હવે નામ ઉપરથી કેટલુંક આપણને ખ્યાલ આવે કે વંશ પરંપરાગત એ જે કંઈક બાબતો હશે એના અનુસંધાનમાં એનું મૂલ્યાંકન એટલે કે વ્યક્તિ અભ્યાસમાં વ્યક્તિગત, સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક તંત્રને સામાજિક કરવા માટે તેમાં મુલાકાત અને નિરીક્ષણ એ ધ્યાનપૂર્વક અભ્યાસ કરવામાં આવે છે. કોઈ સંસ્કૃતિનો કેવી રીતે વિકાસ થયો, કોઈ સંસ્કૃતિ કેવી રીતે સંસ્કૃતિનું જતન થયું, કોઈ સંસ્કૃતિ વિકાસ ન પામી શકી તો એના કારણો કયા, એ કારણો માટેની જે કંઈ બાબતો છે એના સ્થળ હોય, કોઈક ડોક્યુમેન્ટ હોય તો એની મુલાકાત અને એનું નિરીક્ષણ કરવું જરૂરી બને છે. એ વંશીય વ્યક્તિ અભ્યાસ પદ્ધતિમાં જોવા મળે છે. વંશીય વ્યક્તિ અભ્યાસ પદ્ધતિ અંતર્ગત સમાજશાસ્ત્રએ આ અભ્યાસ પર વિશેષ ભાર આપ્યો છે. ઐતિહાસિક સંશોધનની અંદર પણ આવી કેટલીક બાબતોના અનુસંધાનમાં આ બાબત જોવા મળે છે. અને સમાજશાસ્ત્રીઓ જુદી જુદા બાબતોના અનુસંધાનની અંદર આવા વિશેષ અભ્યાસો પર હાથ ધરી અને સમાજની અંદર કેટલીક અજાણી જે બાબતો છે તેને સામે લાવે છે. એટલે કે જો વંશીય અભ્યાસ પદ્ધતિ અંતર્ગત જેથી વ્યક્તિની અજાણી બાબતોને જાણી શકાય અને અમુક વર્તન શા માટે કરે છે તેનો ખ્યાલ વંશીય અભ્યાસ પદ્ધતિના અનુસંધાનમાં જોવા મળે છે. બીજી બાબત છે મૂલ્યાનાત્મક વ્યક્તિ અભ્યાસ. નીતિ વિષયક બાબતો જે છે તે આ અભ્યાસ અંતર્ગત મૂકવામાં આવે છે. હવે નીતિ વિષયક બાબતો દરેકને જરૂર પડે છે. એની અંદર સમાજ હોય, સંસ્થા હોય કે પછી અન્ય કોઈ બાબતોના અનુસંધાનની અંદર જીવન રીતિ હોય તો પણ મૂલ્યાત્મક બાબતો ગહન રીતે હોય છે. એટલે કે મૂલ્યાત્મક બાબતોના વ્યક્તિ અભ્યાસમાં ગહન બાબતોનો ઊંડાણપૂર્વક અભ્યાસ થાય અને આ પ્રકારનો અભ્યાસ વહીવટકર્તા એટલે કે સંસ્થાના વડા, શિક્ષકો, માતા પિતા કે વિદ્યાર્થીના સંદર્ભે ઉપયોગી છે. જેમાં નીતિ વિષયક બાબતો, કાર્યક્રમો અને સંસ્થાના સંદર્ભમાં સાર્થક માહિતીના અનુસંધાનથી તપાસવામાં આવે છે. વ્યક્તિ અભ્યાસના અંતર્ગત આ જે પદ્ધતિ છે એ મૂલ્યાનાત્મક પદ્ધતિ એના અનુસંધાનમાં વહીવટકર્તાઓ એટલે કે સંસ્થાના જે વડાઓ છે એ મૂલ્યોની જે નીતિ વિષયક બાબતો છે એને જાળવવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય છે. શિક્ષકો વર્ગખંડ, સંસ્થા કે સમાજની બાબતમાં વિદ્યાર્થીઓને નીતિ વિષયક અભ્યાસક્રમના માધ્યમથી કેટલીક બાબતો સમજાવતા હોય છે. અને માતા પિતા દરેક બાળકને મૂલ્ય નીતિ વિષયક બાબતો અંતર્ગત કેટલીક વાત મૂકે છે. તો આવી જે સંસ્થાઓ છે, નીતિ વિષયક સંસ્થાઓ છે, એટલે કે મૂલ્યાત્મક બાબતો વ્યક્ત કરે છે એવી પ્રસિદ્ધ સંસ્થાઓનો જે આપણે જો અભ્યાસ કરીએ અને એ અભ્યાસના અંદર સાર્થક માહિતીનું અનુસંધાનથી એને તપાસ કરીએ તો એના મૂલ્યાત્મક વ્યક્તિ અભ્યાસ થઈ શકે એમ કહી શકાય. તો આ અભ્યાસ કોઈ ચાલુ કાર્યક્રમ હોય તો પણ હાથ ધરી શકાય છે. મૂલ્યાત્મક અભ્યાસ એમાં અચાનક આપણે એની મુલાકાત લઈ શકીએ, પ્રત્યક્ષ નિરીક્ષણ પણ કરી શકીએ, એ બાબતોનો આપણે સમાવેશ થાય. ઘણીવાર આપણે જોઈએ છીએ કે આ જ બાબતની અંદર કાર્યક્રમ હોય તો પણ હાથ ધરી શકાય એવું કીધું. તો સરકારશ્રીના પ્રવર્તમાન સમયની તાલીમો હોય, એ કાર્યક્રમ ચાલતો હોય તે કાર્યક્રમનો પણ તમે વ્યક્તિ અભ્યાસ કરી શકો. મૂલ્યાત્મક વ્યક્તિ અભ્યાસમાં મૂલ્યાંકન કરનાર જુદી જુદા વ્યક્તિ અભ્યાસોને હાથ પણ ધરવા પડે. ઉદાહરણ તરીકે એક જ વ્યક્તિએ એક જ તાલીમ લે છે, ત્યાં જઈને આપણે એનું મૂલ્યાંકન કરી અને નિરીક્ષણ કરી અને અભ્યાસ કરી લઈ એમ ચાલતું નથી. પરંતુ એની સાથે જેટલા પણ
જોડાયેલી છે, સંસ્થા હોય, વ્યક્તિ હોય, પરિસ્થિતિ હોય, ઘટના હોય, તો એ બધાનું વ્યક્તિ અભ્યાસ કરવો પડે છે. એટલે કે અહીંયા એમ વાત મૂકી કે જુદા જુદા વ્યક્તિ અભ્યાસો એમને હાથ ધરવા પડે છે. આ 3 બાબતોના અનુસંધાનની અંદર આપણે વાત મૂકી છે. હવે આપણા માટે જે ઉપયોગી બાબત ખાસ કરીને છે એ શૈક્ષણિક વ્યક્તિ અભ્યાસ. હવે શિક્ષણની અંદર જે કંઈ સમસ્યાઓ ઉત્પન્ન થાય અને એ સમસ્યાઓનું નિરાકરણ કરવા માટે આપણે જે હાથ ધરી શકીએ, એટલે કે શૈક્ષણિક સમસ્યાઓને ધ્યાને લઈ અને આ અભ્યાસ હાથ ધરવામાં આવે છે. વ્યક્તિની શૈક્ષણિક પ્રક્રિયાને લક્ષ્ય આપવું પડે છે અને આ કાર્ય કરવામાં આવે છે. ત્રીજી બાબત છે કે વિદ્યાર્થીઓની શૈક્ષણિક સમસ્યાના ઉકેલમાં આ પદ્ધતિ મદદરૂપ થાય છે. એટલે કે શૈક્ષણિક વ્યક્તિ અભ્યાસ છે એ 3 બાબતો, એટલે કે શૈક્ષણિક સમસ્યાઓને ઓળખવી, શૈક્ષણિક સમસ્યા ઓળખ્યા પછીની શૈક્ષણિક પ્રક્રિયાને લક્ષ્યમાં લેવી અને શૈક્ષણિક સમસ્યાને લક્ષ્ય લીધા પછી એના શૈક્ષણિક સમસ્યાના ઉકેલની પદ્ધતિ તરીકે મદદરૂપ બને છે. એટલે કે આપણે 3 બાબતો તમારી સામે મેં મૂકી, જે વ્યક્તિ અભ્યાસની પદ્ધતિ તરીકે વંશીય વ્યક્તિ અભ્યાસ પદ્ધતિ, મૂલ્યાનાત્મક વ્યક્તિ અભ્યાસ પદ્ધતિ અને ત્રીજી છે શૈક્ષણિક વ્યક્તિ અભ્યાસ પદ્ધતિ. હવે વ્યક્તિ અભ્યાસના સોપાનો જોઈએ તો પહેલું સોપાન છે અભ્યાસ માટે વ્યક્તિ, એટલે કે કેસ સ્ટડીની પસંદગી. નંબર 2 માહિતીનું એકત્રીકરણ. નંબર 3 જવાબદાર પરિબળોની ઓળખ અને નિદાન. નંબર 4 કારણોની તપાસ અને સૂચિત ઉપચાર અથવા ઉપચારાત્મક કાર્ય. નંબર 5 અનુકાર્ય ફોલોઅપ વર્ક. નંબર 6 અહેવાલ લેખન, રિપોર્ટ રાઇટિંગ. પહેલું જોઈએ આપણે સમસ્યાની પસંદગી અથવા એકમની પસંદગી. એકમની પસંદગીમાં સૌ પ્રથમ આપણે, તમે લોકોએ પણ જ્યારે પીએચડીનો વિષય પસંદ કર્યો હશે ત્યારે તમે પોતાના રસનો વિષય અને પોતાના અનુભવનો વિષય પ્રયત્ન કર્યો હશે કે સાહેબ મને અનુભવ છે તો મારે પીએચડીમાં આ વિષય લેવાની થોડીક ઈચ્છા છે, એવું આપણે વ્યક્ત કર્યું હશે એવું માનીએ. તો ભૂતકાળમાં જે કંઈ થઈ ગયેલા સંશોધનો છે એ સંશોધનોને ઊંડાણપૂર્વક અભ્યાસ કરવો. આપણા પીએચડીના કોર્સ વર્કની અંદર પણ આપણે જોયું કે રિવ્યુ ઓફ લિટરેચરની બાબત પણ વાત તમારી સામે મુકાય. એ રીતે તમે જ્યારે ચેપ્ટરાઇઝેશન લખશો, અભ્યાસ કરશો પીએચડીમાં, ત્યારે પણ આ કેટલીક બાબતો તમે પ્રયત્ન ચાલુ કરી દીધો હશે કે પૂર્વે થયેલા સંશોધનો કયા છે. તો અહીંયા આપણે એક પૂર્વે થયેલા સંશોધનોના અનુસંધાનમાં જોતા નથી, પણ એની પૂર્વે જે કંઈ સમસ્યાઓ છે એ વ્યક્તિ અભ્યાસના અનુસંધાનમાં એનો આપણે અભ્યાસ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. એટલે કે ભૂતકાળમાં થઈ ગયેલી સંશોધનોના ઊંડાણપૂર્વકના અભ્યાસ પરથી તેમને પોતાના રસ અને અનુભવને આધારે સમસ્યાના સંદર્ભમાં વ્યક્તિ અભ્યાસ સમસ્યા પસંદ કરે છે. હવે જ્યારે કોઈ પણ સમસ્યાનું પસંદગી કરીએ છીએ ત્યારે એની કેટલીક પ્રાથમિક માહિતી લેવી પડતી હોય છે. પછી આને વિસ્તારથી આપણે જોવાનો પ્રયત્ન કરીશું કે એની પ્રાથમિક માહિતીની અનુસંધાનમાં થોડીક બાબત મેં મૂકી છે તમારી સામે કે જેમાં પ્રાથમિક માહિતી મેળવવા માટે શું, તો જો વિદ્યાર્થી હોય તો વિદ્યાર્થીનું નામ, વ્યક્તિ હોય તો વ્યક્તિનું નામ, સંસ્થા હોય તો સંસ્થાનું નામ, અને કોઈ પરિસ્થિતિ અનુસાર ઘટના હોય તો એ ઘટનાનું નામ આપણે લખીએ છીએ. એ પ્રમાણે કેટલોક ફેરફાર થાય છે. એની અંદર સંસ્થા હોય તો એની સ્થાપના હોય, વ્યક્તિ હોય તો એની ઉંમર હોય, વિદ્યાર્થી હોય તો એના માતા પિતાનું નામ હોય. એ જ રીતે કોઈ ઘટના ઘટેલી હોય તો એ ઘટનાના અનુસંધાનની અંદર એ ક્યારે એ ઘટના ઘટી એનું વર્ષ પણ એમાં મૂકવું પડતું હોય છે. એનું આખી ઉપકરણની જે બાબત છે એ તમારી મુલાકાત પત્રકની અંદર એ વાત હું વિસ્તારથી મૂકીશ. એકમ પસંદગી, એ કોઈ પણ સમસ્યાની
પસંદગી કરીએ છીએ સંશોધનની અંદર ખાસ કરીને, ત્યારે એકમ પસંદ કરતા પહેલા ઘણી બધી બાબતોનો આપણે વિચાર કરવો પડે છે કે હું આ એકમ પસંદ કરું છું તો એ સંશોધન થોડુંક નાવીન્યપૂર્ણ છે કે નહીં. એ સંશોધનની અંદર જુદી જુદી બાબતો મારે જ્યારે આ સંશોધનમાં કરવાની થશે એ બાબતો મને રેફરન્સમાંથી મળશે કે નહીં. એવી અનેક બાબતોનો આપણે એકમ પસંદગી વખતે વિચાર કરીએ છીએ. એ જ રીતે અહીંયા વ્યક્તિ અભ્યાસ જે આપણે કરવાનો થાય છે ત્યારે વ્યક્તિ અભ્યાસની અંદર સમસ્યાનું મુખ્ય પાસાઓનો સમાવેશ કરતા એકમની પસંદગી કરવામાં આવે છે. વિશિષ્ટ વ્યાપ વિશ્વમાંથી આકસ્મિક નિદર્શનની પસંદગીથી એકમ પસંદ કરવાનો નથી. અહીંયા આપણો જે પસંદગીનો એકમ છે, તમારો જે પીએચડીના વિષયનો વ્યાપ વિશ્વને તમે ધ્યાનમાં રાખીને પસંદગી કરતા હોય છો. અહીંયા આકસ્મિક નિદર્શનની પદ્ધતિથી એકમ પસંદ કરવાનો નથી, પણ એ જે પસંદગી કરવાની છે એ સહેતુક નિદર્શ પસંદગીથી એકમને પસંદ કરવાનો છે. એકમને પસંદ કરીને એની અભ્યાસ હેઠળની જે ઘટનાનું પૂરેપૂરું પ્રતિનિધિત્વ ધરાવતો હોય તેવો એકમ પસંદ કરવો. એટલે કે સહેતુક નમૂના પસંદગીથી જ આપણે એકમ પસંદ વ્યક્તિ અભ્યાસની પસંદગી કરતા હોઈએ છીએ. એટલે કે એની એકમ પસંદ કરીએ છીએ. એટલે કે અનાત્મલક્ષિતાથી, આત્મલક્ષિતાથી નહીં, અનાત્મલક્ષિતાથી સહેતુક નિદર્શ પસંદગી વડે ઉચિત એકમની પસંદગી કરવી, જેની અંદર આપણે તટસ્થતાથી એ સંસ્થાનો, એ વ્યક્તિનો, એ પરિસ્થિતિનો, એ ઘટનાનો આપણે અભ્યાસ કરી શકીએ. જેના માધ્યમથી આપણે જોવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, વ્યક્તિ અભ્યાસને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. એ બાબત સહેતુક નિદર્શન પદ્ધતિ વડે આપણે ઉચિત એકમને પસંદ કરવો. હવે અહીંયા કેટલાક મેં ઉદાહરણો મૂક્યા છે અને આ ઉપરાંત કેટલીક વ્યક્તિ અભ્યાસની શૈક્ષણિક સમસ્યાઓ કેટલીક હોય એ બાબતો હું છેલ્લે પણ વ્યક્ત કરીશ. અહીંયા ઉદાહરણ તરીકે આપણે જોઈએ તો બોર્ડમાં વર્ષો વર્ષ 10% પરિણામ લાવતી શાળા, એટલે કે માનો કે એક સંસ્થા એવી છે કે એવી સંસ્થાનું પરિણામ 10%થી ઉપર આવતું જ નથી. છેલ્લા 5 વર્ષ થયા, છેલ્લા 10 વર્ષ થયા. તો આ વ્યક્તિ અભ્યાસ તરીકે આવી સંસ્થાને તમે પસંદ કરી શકો. પણ એક ખાસ મિત્રો તમને જણાવું કે કોઈ પણ વ્યક્તિ અભ્યાસ જ્યારે પસંદ કરીએ છીએ ત્યારે સંસ્થા હોય, વ્યક્તિ હોય કે કોઈ ઘટના હોય કે ઘટનાનું સ્થળ હોય, તો જ્યાં જે વ્યક્તિની પરમિશન લેવી પડતી હોય છે તેની અચૂક રીતે આપણે પરમિશન લેવી પડે છે અને એની લેખિતમાં આપણે એની પરમિશન લેવી પડે છે. એટલા માટે અનુમતિ માંગવી પડે છે કે જેથી કરીને એ ભવિષ્યની અંદર આપણને એમાં જે કંઈ સહયોગ આપવાનો છે એ સહયોગ આપે. નહીંતર આપણે ડાયરેક્ટ ત્યાં જઈને સંસ્થા પાસે વ્યક્તિ અભ્યાસ હું કરું છું, તમારી સંસ્થાનો મને માહિતી આપો, તો એ રીતે માહિતી આપતા નથી. એટલે આ બાબતે ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર પડશે. અભ્યાસમાં શૈક્ષણિક બાબતમાં સાવ પછાત વિદ્યાર્થી હોય, વારંવાર એમનું રિઝલ્ટ નબળું આવતું હોય, તો એવા વિદ્યાર્થીઓને પણ તમે વ્યક્તિ અભ્યાસ તરીકે પસંદ કરી શકો છો. વર્ગમાં સુનમુન રહેતું હોય, એકલો અટુલો વિદ્યાર્થી હોય અને એ વિદ્યાર્થીનું પણ એક વ્યક્તિ અભ્યાસ તરીકે આપણે અભ્યાસ કરી શકીએ છીએ. આ ઉપરાંત કેટલાક ઐતિહાસિક પાત્રોને ધ્યાનમાં રાખી, કેટલાક ભગવદીય પાત્રોને ધ્યાનમાં રાખી અને વ્યક્તિ અભ્યાસ થઈ શકે એવી સંભાવનાવત બાબતો તમારી સામે મૂકી છે. એમાં કૃષ્ણ, રામ, હનુમાન, ચાણક્ય, અર્જુન, વિવેકાનંદ, ગાંધીજી, ડૉક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામ, મોનાલિસા, અમિતાભ બચ્ચન, બિલ ગેટ્સ, વિશ્વનાથ આનંદ. હવે પ્રશ્ન આપણે એમ થાય કે કૃષ્ણનો વ્યક્તિ અભ્યાસ કેમ કરવો? એ પ્રશ્ન થઈ શકે. એનો કોઈ ઉત્તર તમારી પાસે મળશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? જાગો તો છો ને બધા? Yes, sir. ઓનલાઈન નો ફાયદો એ છે કે તમે અને અમે બધા આપણે સાથે છીએ પણ છતાં સાથે નથી, એવું થાય છે. તો ક્યારેક ક્યારેક
બોલતા રહો તો મને પણ મજા આવે. તમે વ્યક્તિ તરીકે કૃષ્ણ કે રામ કે હનુમાન આના ઉપર વ્યક્તિ અભ્યાસ કરવો હોય તો કરી શકો કે નહીં? કરી શકાય. યસ યા નો? કરી શકે. જી સર, કરી શકાય, કરી શકાય સર. રાઈટ. તો એનું એક ઉદાહરણ આપો કે તમે એ કેવી રીતે કરશો, થોડુંક. સરજી, હું કહી શકું? યસ સર. જી, અવાજ આવે છે સર? હા, અવાજ આવે છે. હા, એવી ગઢવી મુન્દ્રાથી. સર, એક કૃષ્ણનો આપણે અભ્યાસ કરવો છે તો એક પરમાત્મા તરીકે, ઈશ્વર તરીકે જે આપણા હિન્દુ શાસ્ત્રોની અંદર એમનું વર્ણન છે, તો જે તે હિન્દુ શાસ્ત્ર છે એનો અભ્યાસ પહેલા આપણે કરવું પડે, અને એની સાથે સાથે એના જે કથાકારો છે, વિવેચકો છે, એની પણ આપણે એમની સાથે વ્યક્તિગત મુલાકાત કરીને પણ એનો અભ્યાસ આપણે કરી શકીએ છીએ સર. રાઈટ. ઓકે, ચલો, ગુડ. સર, કેટલીક સંસ્થાઓ છે. યસ સર, ઇવન યસ. પોલિટિકલ વ્યૂઝ કે રણનીતિમાં પણ એમના જે થોટ્સ હતા એના ઉપર બી આપણે કરી શકીએ. રાઈટ. સર, એમનું આખું ચરિત્ર વર્ણન જાણવું પડે, પહેલા આખું વર્ણન કરવું પડે એમ. ઓકે, ગુડ. સર, એના જીવન કવન ઉપર થઈ શકે. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. થોડોક સમયનો અભાવ છે એટલે સેજ હું ઝડપથી આગળ વધું છું. સંસ્થાઓ નાલંદા, ઈસરો, તક્ષશિલા, અટીરા, સુઝલોન, IIM, રિલાયન્સ, બોમ્બે ટિફિન સેવા, આવી જે કઈ સંસ્થાઓ છે એનો પણ આપણે સંસ્થા તરીકે એક વ્યક્તિ અભ્યાસ કરી શકીએ છીએ. કેટલાક સમાજ છે અહીંયા મિત્રો, માત્ર થોડાક સમાજના મેં નામ મૂક્યા છે. આવા તો અનેક આપણા સમાજની અંદર પ્રગતિ કરેલા સમાજો છે, એ સમાજનો પણ તમે વ્યક્તિ અભ્યાસ કરી શકો છો. અહીંયા મેં મૂક્યું છે એક ક્ષારા, રબારી, વણઝારો, પાટીદારો, નાગર, અનેક સમાજ છે. એની અંદર તમારા સમાજની જે પ્રગતિ કરી છે અથવા સમાજ કેમ પ્રગતિ કરી શકતો નથી, એ બે બાબતો તમારી સામે જો મળે તમને જોવા, તો એનો તમે વ્યક્તિ અભ્યાસ કરી શકો છો. ધર્મની બાબતમાં પણ વ્યક્તિ અભ્યાસના કેટલાક ઉદાહરણો તમારી સામે મૂકું છું. પારસી, મોમિન, શીખ, હિન્દુ, ખ્રિસ્તી, જૈન અને સિંધી. આ તો મેં એક બાબતમાં કેવા વ્યક્તિ અભ્યાસો થઈ શકે એની તમને ખાલી ઉદાહરણ મૂક્યા છે. એ જ રીતે કેટલીક ઘટનાઓ ઘટી, જે ઘટનાઓ સમાજને અંદર નુકસાન કરી ગઈ, કેટલીક ઘટનાઓ સમાજને બેઠો કર્યો, કેટલીક ઘટનાઓએ સમાજને જાગૃત કર્યો. તો એના અનુસંધાનની અંદર કેટલીક બાબતો તમારી સામે મૂકી છે. ગોધરાકાંડ, રામસેતુ, ટાઇટેનિક, ઘાસચારા કૌભાંડ, 1857નો વિપ્લવ, બોફર્સકાંડ, 2020 વર્લ્ડ કપ, ચક દે ઇન્ડિયા અને પાટીદાર આંદોલન. એવા તો અનેક ઘટનાઓ ઘટી જેના આધારે સમાજે ઉત્થાન કર્યું છે, શ્વેત ક્રાંતિઓ થઈ છે. એવું અનેક બાબતો છે, એના અનુસંધાનમાં તમે વ્યક્તિ અભ્યાસ લઈ શકો છો. અથવા તમારી આજુબાજુની જે પરિસ્થિતિ હોય, પરિસ્થિતિના અનુસંધાનમાં પણ તમે વ્યક્તિ અભ્યાસ તરીકે પસંદ કરી શકો છો. સંપ્રદાયોની અંદર વાત કરીએ તો BAPS સંપ્રદાય, સતકેવલ સંપ્રદાય, તબલીગ સંપ્રદાય, ડેરા પંથ અને વૈષ્ણવ પંથ. આ થોડાક મેં ઉદાહરણો મૂક્યા છે. બાકી તમને જેમાં શ્રદ્ધા હોય, જેમાં તમને સારું કામ કરી શકો એવું હોય અને એ સમાજની સામે સારો પ્રતિભાવ મળે એવું હોય, તો એને પણ તમે વ્યક્તિ અભ્યાસ તરીકે લઈ શકો છો. નંબર 2, માહિતીનું એકત્રીકરણ. હવે જે કંઈ આપણે વ્યક્તિ અભ્યાસ કરવાનો છે, વ્યક્તિ અભ્યાસના સંદર્ભમાં કેટલાક આવશ્યક જે સ્ત્રોતો છે એને આપણે હાથ વગા કરવા પડે, અથવા કંઈ એમાંથી આપણી માહિતી મેળવવી પડે. એટલે કે જે કંઈ વ્યક્તિ અભ્યાસ છે એના આત્મકથાઓ છે. જો વ્યક્તિ હોય તેની આત્મકથાઓના અનુસંધાનમાં આપણે એનું બાબત લેવી પડે. પત્રો, જુદા જુદા લખાયેલા પત્રો હોય તો એના અનુસંધાનમાં આપણે એ વાત મૂકવી પડે. મહાત્મા ગાંધીજીનું જો આપણે વ્યક્તિ અભ્યાસ કરવાના હોય તો મહાત્મા ગાંધીજીએ લખેલા
જે કંઈ પત્રો છે એ પત્રોનો પણ આપણે અભ્યાસ કરવો પડે. મહાત્મા ગાંધીજીનો અભ્યાસ કરવા માંગીએ છીએ ત્યારે એના દસ્તાવેજી જે પુરાવાઓ છે એ દસ્તાવેજી પુરાવાને પણ આપણે ગહનતાથી જોવા પડે. જો શાળા કક્ષા હોય કે કોઈ વ્યક્તિગત બાબત હોય તો એની રોજનીશી લખતા હોય તો એને પણ આપણે જોવી પડે, અવલોકન કરવું પડે અને ઉચિત ઉપકરણોનો અભ્યાસ કરવો પડે કે માહિતીનું એકત્રીકરણ માટે આટલી બાબતો ઉપરાંત જે સ્ત્રોતો છે, સંદર્ભો છે, એનો આપણે અહીંયા તમારી સામે ઉલ્લેખ મૂકું છું. એક વ્યક્તિ કે સંસ્થાનું સામાન્ય નિરીક્ષણ કરવું. કોઈ પણ સંસ્થાને બહારથી જોઈ લેવાથી એ સંસ્થા મહાન છે એવું પણ નથી, એ સંસ્થા નીચી છે પણ એમ નથી, પણ એ સંસ્થા સાથેનો તમારો ધરવો હોય, એ સંસ્થા સાથેનો તમારો આદાન પ્રદાન થતું હોય, એ સંસ્થા સાથેનો તમારો અનુભવ થાય ત્યારે તમે એ સંસ્થા વિશેનું સામાન્ય નિરીક્ષણના અનુસંધાનમાં એની બાબતો મૂકી શકો છો. નંબર 2 છે વ્યક્તિ કે સંસ્થાની મુલાકાત લેવી. ત્રીજું છે મનોવૈજ્ઞાનિક કસોટીઓ. નંબર 4 છે સંસ્થાના રેકોર્ડ્સ. નંબર 5 વિદ્યાર્થીની શારીરિક તપાસ. જો વિદ્યાર્થીને આપણે વ્યક્તિ અભ્યાસ તરીકે લઈએ તો મેં અહીંયા બધી અલગ અલગ બાબતો સ્ત્રોત તરીકે મૂકી છે. નંબર 6 વ્યક્તિ માટે મનોચિકિત્સાનો રિપોર્ટ. એ પ્રમાણેનો જો દિવ્યાંગ કોઈ બાળક હોય ને એને આપણે વ્યક્તિ અભ્યાસ તરીકે લીધો હોય અથવા કોઈ ખોટ કાપણ છે બાળક અને એનું એચિવમેન્ટ બહુ સારું છે તો એનો પણ મનોચિકિત્સકનો રિપોર્ટ આપણે લેતા હોઈએ છીએ. નંબર 7 છે સંસ્થાની ભૌતિક સુવિધાઓ. નંબર 8 વ્યક્તિ તરીકે આપણે આચાર્યશ્રીને પણ લઈ શકીએ છીએ. લઈએ ઉપરાંત એ આચાર્ય સાહેબ સાથે મુલાકાત પણ લેવાની છે, એની પાસેથી પણ આપણે માહિતી લેવાની છે. એના સ્ટાફના એના સ્ટાફના જે કંઈ કર્મચારીઓ છે એની પાસેથી પણ આપણે માહિતી લેતા હોઈએ છીએ. એ સ્ટાફના વ્યક્તિઓનો શોખ શું છે એના આધારે પણ એની માહિતી લેતા હોય છે અને સંસ્થાની જુદી જુદી જે પ્રવૃત્તિ છે એ પ્રવૃત્તિને પણ ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, જોઈએ છીએ, માહિતી લઈએ છીએ. નંબર 9 વ્યક્તિનો સામાજિકતા આલેખ. એ હમણાં જ મેં એક ઉદાહરણ તરીકે વાત મૂકી હતી કે જો બાળક અટુલો છે, સુનમૂન બેસી રહે છે તો એનો સામાજિકતા મિતિ આલેખના અનુસંધાનમાં એ બાળકને આપણે ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. પહેલાં તો વર્ગના 60 બાળકો હોય તો એમાંથી સામાજિકતા મિતિના આલેખથી આપણે એ કયો બાળક અટુલો છે એને આપણે ઓળખી શકીએ છીએ અને કયો બાળક એ નેતા છે એ ઓળખી શકીએ છીએ. સામાજિકતા મિતિ એક આખી પદ્ધતિના અનુસંધાનમાં એ સરસ કાર્ય થાય છે અને એને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. નંબર 10 છે સંસ્થા માટે અન્ય દ્વારા ક્રમાંકન. એટલે કે સંસ્થા જે કંઈ બાબત મૂકે છે સમાજમાં અને કોઈ થર્ડ પાર્ટી દ્વારા એનું ઇવોલ્યુશન થાય છે એ તો એનું એક ક્રમાંકન એટલે પહેલો, બીજો, ત્રીજો સંસ્થા આવે છે તો એનું કેમ આવી એ બધી બાબતોનો જે કંઈ માહિતી છે એના સ્ત્રોતમાંથી આપણે લઈએ છીએ. આ ઉપરાંત મિત્રો આપણે શૈક્ષણિક સંશોધન સાથે જોડાયેલા છીએ ત્યારે આ બાબતો બહુ અજાણી બાબતો પણ નથી અને આપ પણ વિદિત છો આ સર્વ ઉપકરણોથી. તો કે માહિતી એકત્રીકરણ માટે માત્ર આપણે મુલાકાત લઈએ અને મુલાકાત લઈને પછી એનું પત્રક ભરી આવે તો એ સંશોધન પૂરું થતું નથી, પણ એક સંશોધન માટે એ વિશ્વસનીય અને પ્રમાણભૂત ઉપકરણોની જરૂર પડે છે. એટલે તો વ્યક્તિ અભ્યાસમાં પણ આ પ્રમાણભૂત વ્યક્તિગત બાબતો છે એને આપણે ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરીએ અને એને જાણવાનો પ્રયત્ન કરીએ અને એ ઉપકરણો છે એ ઉપકરણો કઈ જગ્યાએ કયું ઉપકરણ વાપરી શકાય એ બાબત બહુ મહત્વની છે. હમણાં જ હું મારા પહેલાંનું જે લેક્ચર ચાલતું હતું એ લેક્ચરની અંદર તજજ્ઞશ્રીએ ઉપકરણ વિશેની વાત ચાલતી હતી, એમાં ક્વેશ્ચનરી વિશેની વાત, અનેક પ્રકારના માપદંડો વિશેની વાત એમને મૂકી. અહીંયા પણ એ જ વાત છે કે જે કોઈક સંસ્થાનો આપણે વ્યક્તિ અભ્યાસ કરવાનો છે તો વ્યક્તિ અભ્યાસની અંદર એની માહિતીને એકત્ર કરવાની છે. એ માહિતી એકત્રકરણના માટે જે કંઈ મદદરૂપ થાય એ મનોવૈજ્ઞાનિક ઉપકરણના અનુસંધાનની અંદર, એટલે કે સંસ્થાના પત્રકો. હવે સંસ્થા અને શાળાના પત્રકો છે એની અંદરથી આપણને માહિતી મળે છે. હવે વિશ્વસનીય દસ્તાવેજી બાબત કઈ બને? તો કે વિશ્વસનીય દસ્તાવેજી બાબત વર્ષો સુધી સચવાયેલી હોય એ વિશ્વસનીય બાબતો હોય અને જે કંઈ આપણા શૈક્ષણિક સંસ્થાઓના રૂલ્સ છે, શિક્ષણ જગતના રૂલ્સ છે, નીતિ નિયમો છે, એના અનુસંધાનમાં એને સાચવી પણ રાખવા પડે છે. તો એવા શાળાના પત્રકો, શિક્ષકોએ કરેલી નિરીક્ષણ, વિદ્યાર્થીઓ પાસે
માનો કે આપણે એક ઉદાહરણ તરીકે લઈએ છીએ કે બાળકના અક્ષરો સારા થતા નથી, કેટલાક બાળકોના, એનો વ્યક્તિ અભ્યાસ કરવા માંગીએ છીએ, તો વ્યક્તિ અભ્યાસના અનુસંધાનમાં તો એ વિદ્યાર્થી વારંવાર લખે છે, એ લખાયેલી જે કે ડાયરીઓ છે, નોટબુક્સ છે, એ નોટબુકનું આપણે નિરીક્ષણ કરવું પડે છે. એટલે કે વિદ્યાર્થી પાસે જે કંઈ પડ્યું છે એ સાહિત્ય, એના અનુસંધાનમાં આપણે એને ઉપકરણ તરીકે લઈએ છીએ. સ્વ ઇતિહાસ, આત્મકથા, મુલાકાત પત્રક, પ્રશ્નાવલી, પ્રમાણભૂત મનોવૈજ્ઞાનિક કસોટી, વલણ માપદંડ, રસ સંશોધની, વ્યક્તિત્વ માપન કસોટી, સિદ્ધિ કસોટીઓ, વર્તમાન પત્રો વગેરે તરીકે એના ઉપકરણોનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. એક સંસ્થા છે જે એનજીઓ સંસ્થા છે, એ એનજીઓ સંસ્થા સેવાભાવી સંસ્થા સમાજની અંદર ગાયો માટે કામ કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે તો વર્ષોથી એ ગાયો માટે જે કામ કરે છે, તો એના માટે વર્તમાન પત્રોની અંદર વારંવાર એમને કોઈ આપતું દાન અથવા એ સંસ્થા જે કંઈ સેવા કરી રહી છે એ સેવા અંગેની જે કંઈ સમાજને જાણ થતી નોંધો આવે છે વર્તમાન પત્રોમાં, તો એ પણ એક ઉપકરણ તરીકે કામ લાગે છે. હવે માનો કે કોઈ એક વ્યક્તિનો તમે વ્યક્તિ અભ્યાસ કરવા માંગો છો, કે ઉદાહરણ તરીકે આપણે લઈએ કે કોઈ શ્રેષ્ઠ કવિ તરીકે એને બિરુદ પ્રાપ્ત થયું છે ને એ શ્રેષ્ઠ કવિને આપણે પસંદ કરીએ છીએ વ્યક્તિ અભ્યાસ તરીકે, તો એવા સંજોગોની અંદર એ શ્રેષ્ઠ કવિ માટે માનો કે કવિ બનતા પહેલા કે લેખક બનતા પહેલા એને કોલમ કોઈ લખતા હોય, કલમ દ્વારા વર્તમાન પત્રોમાં દૈનિક નોંધમાં એની કોઈ કલમ આવતી હોય, તો એ કલમને પણ આપણે એકત્ર કરી અને એના અનુસંધાનની અંદર આપણે શું કરીએ છીએ તો કે વર્તમાન પત્રોનો પણ એક સહારો લઈ અને એને ઉપકરણ તરીકેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. એટલે કે માહિતી ઉપકરણ માટેના આટલા સાધનો છે, જેમાં ખાસ કરીને પ્રશ્નાવલી અને એક શબ્દ અહીંયા વાપર્યો કે પ્રમાણભૂત મનોવૈજ્ઞાનિક કસોટીઓ, જે પ્રમાણભૂત થયેલી હોય, વિશ્વસનીય અને યથાર્થ એની યોગ્ય રીતે હોય એ પ્રમાણભૂત કસોટીઓ. અહીંયા બધી વાત વિસ્તારથી નહીં કરતા પણ એટલું જ કહીએ છીએ કે જે કંઈ ઉપકરણ દ્વારા માહિતી એકત્ર કરવાની છે એ સાધનોની અહીંયા આપણે યાદી મેં આપી છે. નંબર 3 છે જવાબદાર પરિબળોની ઓળખ અને નિદાન. હવે ત્રીજું સોપાન આપણું આ છે કે સમસ્યાનું કયા કયા કારણો જવાબદાર છે, એ બહુ મહત્વનું છે. અને એ કારણ પાછળ મૂળભૂત પરિબળો કયા છે એ સંદર્ભને નિદાન કરે છે. એટલે કે જે જવાબદાર પરિબળ છે એને ઓળખવું અને એનું નિદાન કરવું. જો એ પરિબળો આપણે ઓળખી શકીશું, એ પરિસ્થિતિને આપણે ઓળખવા માટે જે કંઈ કારણો જવાબદાર છે એ કારણભૂત પરિબળોના સંદર્ભમાં એનું નિદાન થશે. આપણે ડૉક્ટર પાસે જઈને કહીએ કે મને તાવ આવે છે, તો તરત જ કહે છે કે ભાઈ તમે રિપોર્ટ કરાવી લો, અને રિપોર્ટ કરાવવાની અંદર પછી આપણને રિપોર્ટ શું છે એ આપણને ખબર નથી. રિપોર્ટ લઈને આપણે ડૉક્ટર પાસે જઈએ છીએ, રિપોર્ટની અંદર એ નિદાન જોઈ લઈએ છીએ કે આમને તો મેલેરિયા છે, તો મેલેરિયાની આને દવા કરો. તો જે જવાબદાર પરિબળો છે વ્યક્તિ અભ્યાસ માટે, સમસ્યા માટે, એને આપણે ઓળખવા જોઈએ. અને એ ઓળખ્યા પછી જે કંઈ ઓળખાણ છે, એટલે કે અભ્યાસમાં એકમના પ્રત્યેક પાત્રની ખાસિયતો અને તેમની વચ્ચેના તફાવતને ધ્યાનમાં રાખીને નિદાનનું કાર્ય કરવું જોઈએ. એટલે કે જો સંસ્થા તરીકે આપણે પસંદ કરીએ છીએ, તો સંસ્થામાં માનો કે તમે આચાર્યશ્રી હોય અથવા કોઈ એના સંસ્થાના સંસ્થાપક હોય, તો એમને તમે પ્રશ્ન પૂછો, બધા આપણે જે કે આપણો સમસ્યા છે એના અનુસંધાનમાં, અને એના જ અનુસંધાનમાં એ જ કર્મચારીઓને એ જ પ્રશ્ન તમે પૂછવાના છો. એ બંને વચ્ચેની જે સામ્યતા આવે તો આપણું એનું નિદાન થશે કે આ એમ કહે છે કે અમે તો પૂરો પગાર આપીએ છીએ, કામ ઓછું કરાવીએ છીએ, કલાકો ઓછી કરાવીએ છીએ ને પૂરો પગાર આપીએ છીએ. એ રીતે એનજીઓમાં પણ હોઈ શકે. તો એ જે બંનેનો જે જવાબ આપણને મળશે એની એક નિદાન થશે, અને એના નિદાનના અનુસંધાનમાં એ બાબત
સર અવાજ નથી આવતો. મુખ્ય બે બાબતો તમારી સામે મારે મૂકવાની છે, એ કારણોની તપાસ અને સૂચિત ઉપાયમાં કોઈ કાર્યક્રમની જે કેટલીક વાર જરૂરિયાત જણાય તો એ કાર્યક્રમ આપણે નિદાન અને ઉપચાર કર્યો, પણ છતાં પણ કાર્યક્રમનું પૂર્વેક્ષણ કર્યા પછી જો માલુમ પડે, આપણને ખબર પડે કે ફરી પાછું એનું ઉપચારાત્મક કાર્યની જરૂર છે, તો એનો કાર્યક્રમનો પણ અમલ કરવો જોઈએ. હવે માનો કે વિદ્યાર્થીઓને વારંવાર જોડણીમાં ભૂલો થાય છે. એક ગ્રુપ એવું છે કે વારંવાર જોડણીમાં ભૂલો કરે છે, તો આપણે જોડણી સુધારણા કાર્યક્રમ કરીએ. એ જોડણી સુધારા કાર્યક્રમ કર્યા પછી એની એક નાની કસોટી કદાચ લઈએ, તો એ કસોટીના અનુસંધાનમાં આપણે પાછું માલુમ પડે કે આટલો પ્રયત્ન કરવા છતાં એને જોડણીમાં ભૂલો છે, તો ફરી પાછું આપણે શું કરવું પડે? કાર્યક્રમને સુધારો કરવો પડે અને એનો ઉપચારાત્મક કાર્યક્રમનો અમલ કરવો પડે. એટલે કે કારણોની તપાસ કરવી અને સૂચિત ઉપાયો કરવા. નંબર 5 છે અનુકાર્ય, ફોલોઅપ વર્ક. અનુકાર્ય એટલે કે મૂલ્યાંકન કરવું, નિદાન કરવું, ઉપચાર કરવો અને મૂલ્યાંકન કરવું. ઉદાહરણ તરીકે ડોક્ટર પાસે આપણે જે એટલે પેલું મૂલ્યાંકન કરે. મૂલ્યાંકન શું, કેટલા દિવસથી આવે છે, શું ખર્ચા છે, એ બધી પ્રાથમિક માહિતી. પછી નિદાન શું કહે છે કે હવે ભાઈ આ તો ઘણા દિવસનું લાંબુ થયું છે, તો હવે આપણે એનું નિદાન કરવા માટેનો રિપોર્ટ કરાવી નાખો. રિપોર્ટ કરાવે, રિપોર્ટ કરાવ્યા પછી દવા કરે, એટલે કે ઉપચાર કરે. ઉપચાર કર્યા પછી ફરી પાછા એમ કે 15 દિવસ પછી પાછા બતાવવા આવજો. પાછું એનું મૂલ્યાંકન કરે કે હવે તમને વાંધો નથી, કંઈ વાંધો, હવે તમને દવા દેવાની નથી, તમે જઈ શકો છો. આ એક વ્યવહારિક ઉદાહરણ થયું. એ જ રીતે અનુકાર્યની અંદર જો વ્યક્તિ અભ્યાસ તરીકે આપણે કોઈ સંસ્થા લઈએ છીએ અને સંસ્થાએ ખૂબ સારું કાર્ય કર્યું છે, અથવા માનો કે કોઈ સંસ્થા ખૂબ સારો પ્રયત્ન કરવા છતાં એ સંસ્થાનું પરિણામ નીચું આવે છે, તો નીચું આવવાના કારણો શું, એ કારણોને શોધવા અને એનું સુધારાત્મક ફેરફારો થયા કે કેમ તે ચકાસવું. ઘણા બધા ટીચર મિત્રો આ કાર્યક્રમ કરે છે. વારંવાર વિદ્યાર્થીઓને એક બાબત ઉપર રટણ કરાવે છે અને એનો જ્યાં સુધી યોગ્ય સુધારો ન આવે ત્યાં સુધી એ કાર્યને મૂકતા નથી, અને ફરી પાછું એમાં સુધારો આવે ત્યારે એ બાળકને અને ટીચરને બંનેને સંતોષ થાય છે, એટલે કે અનુકાર્ય. એટલે એના અનુસંધાનમાં બીજી વાત એ મૂકીએ કે પરિસ્થિતિમાં જો યોગ્ય સુધારો ન થયો હોય અથવા કાર્યક્રમ અસરકારક ન હોય તો પાછો નવેસરથી નિદાન કરવું, કે જો એ વ્યક્તિ અભ્યાસ તરીકે આપણે જે બાબતને લઈએ છીએ એ બાબતમાં આપણે સંતોષકારક પરિણામ ન મળ્યું, એટલે કે આપણે સંતોષકારક એટલે કે સંશોધનના બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને સંતોષકારક, બધું પોઝિટિવ આવશે એવું માનવાની જરૂરી નથી. તો એ બાબતને ધ્યાનમાં રાખી નિદાન કરીને ઉપચારાત્મક કાર્યક્રમમાં ફેરફાર કરી તેને ફરીવાર અમલમાં મૂકવો. અહીંયા જે આપણે 5 સોપાનોની વાત કરી એના અનુસંધાનમાં 6થું સોપાન છે અહેવાલ લેખન. બહુ ઝડપથી આપણે જઈશું મિત્રો, સમય ખૂબ ઓછો રહ્યો છે, કન્ટેન્ટ વધુ છે, તેમ છતાં મારો પ્રયત્ન હશે કે 5-10 મિનિટ મને ઓછી મળી એ થોડુંક વધારે લઈ અને આપણે આ વિષયને ન્યાય આપવાનો પ્રયત્ન કરીશું. તો એક આપણે જેમ સંશોધનનો તમે કરો છો, પછી એનો પીએચડીનો થીસીસ લખવાના છો, એમએડ કક્ષાએ તમે ડિઝર્ટેશન લઘુ શોધ નિબંધ લખ્યો છે, અહીંયા મહાશોધ નિબંધ તમે લખવાના છો. એ જ રીતે કોઈ પણ કાર્ય કરી છે એનો અહેવાલ લખીએ છીએ. એ અંતર્ગત વ્યક્તિ અભ્યાસની અંદર જ્યારે આપણે અહેવાલ લેખન કરીએ છીએ ત્યારે આટલી બાબતો આપણે ધ્યાનમાં રાખીએ છીએ. એકમની પસંદગી કેવી રીતે કરી તે. નંબર 2, કઈ રીતે મેળવવામાં આવી, માહિતી કેવી રીતે મેળવી એની મેં પણ તમારી સામે ચર્ચા મૂકી છે. નંબર 3, નિદાન કાર્ય કાળજીપૂર્વક કેવી રીતે હાથ ધરાયું હતું એની બાબત લખવી. નંબર 4, ઉપચારાત્મક કાર્ય કેવી રીતે હાથ ધરવામાં આવ્યું એ લખવાનું થશે. નંબર 5, ઉપચારાત્મક કાર્યક્રમનો અમલ સી રીતે થયો હતો એની વિવરણાત્મક બાબતો લખવી.
નંબર 6, અનુકાર્યના તબક્કામાં કયું કયું કાર્ય કરવામાં આવ્યું, એટલે કે ફોલોઅપ વર્ક આપણે શું કરાવ્યું એ બાબતમાં પણ લખવાનું હોય છે. તમારી સામે કોઈ વ્યક્તિ અભ્યાસ કરવો છે તો વ્યક્તિ અભ્યાસના અંતર્ગત આપણે એક ઉપકરણ તરીકે મેં મુલાકાત પત્રક તમારી સામે મૂકેલું છે. આ ઉપરાંત આ મુલાકાત પત્રકની મેં બનાવેલું છે અને આવું હોઈ શકે એવી સંભાવના બાબતો મૂકી છે. આમાં વ્યક્તિ હોય, સંસ્થા હોય, પરિસ્થિતિ હોય કે ઘટના હોય તો એ મુલાકાત પત્રકમાં ફેરફાર તમે કરી શકો છો. તો ખાસ બાબતનું એ નોંધ લેવી કે વ્યક્તિ અભ્યાસની અંદર માહિતી એકત્રીકરણ માટે એક મુક્ત અને મુલાકાત પત્રક બનાવી છે. મુક્ત અને મુલાકાત પત્રક, જેને આપણે એક પ્રશ્નાવલી સ્વરૂપમાં પણ મૂકીએ છીએ. તો મુલાકાત પત્રક કેવું હોય તો એનું મેં તમારી સામે હું નમૂનો મૂકું છું કે પ્રયોજનનું નામ, એટલે કે જે કંઈ આપણે પ્રયોજક છીએ એમનું નામ, સંસ્થા, શાળાનું નામ અને વ્યક્તિનું નામ. આની અંદર કઈ બાબતો હોય તો મુલાકાત પત્રકની અંદર આ બાબતો હોય: સંસ્થાની સ્થાપના ક્યારે કરવામાં આવી, સંસ્થાની સ્થાપના શા માટે કરવામાં આવી. એટલે કે પહેલો પ્રશ્ન એના અનુસંધાનમાં વાત કરીએ તો સંસ્થાની સ્થાપના ક્યારે કરવામાં આવી તો એનું વર્ષ છે એ વર્ષનો અનુસંધાનમાં આપણે વાત મૂકીએ. બીજી બાબત છે સંસ્થાની સ્થાપના શા માટે કરવામાં આવી. રવિન્દ્રનાથ ટાગોરે એમની જે સંસ્થા બનાવી, કઈ સંસ્થા છે રવિન્દ્રનાથ ટાગોરની? શાંતિનિકેતન. વેરી ગુડ. એમાં સૌ પ્રથમ સંસ્થા ચાલુ થઈ ત્યારે કેટલા વિદ્યાર્થીઓ હતા? અનુમાનિત લગભગ અનુમાન તો કરો કે ભૂખ લાગી છે? પાંચ થી 7 વિદ્યાર્થીઓથી એ સંસ્થા ચાલુ થઈ અને એ સંસ્થા વિશ્વ લેવલે ગુંજતી થઈ. નંબર 3, સંસ્થાની સ્થાપનાનો હેતુ શું? બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ આ બાબત છે કે કયા હેતુ માટે સંસ્થા સ્થપાઈ હતી. એ હેતુ સિદ્ધ થાય છે કે નહીં એ આપણા વ્યક્તિ અભ્યાસની અંદર એ બાબત આપણને જોવા મળશે. સંસ્થાની સ્થાપના કયા સંજોગોમાં કરવામાં આવી, સંસ્થાની સ્થાપનાના અધ્યક્ષ કોણ હતા અને છે, સંસ્થાના સભ્યો કોણ કોણ છે, ખર્ચ માટેની જોગવાઈઓ શું છે. આવડી મોટી સંસ્થા ચલાવે છે તો એ ખર્ચ કેવી રીતે પૂરું પાડે છે, પગાર કેવી રીતે કરે છે, અથવા કર્મચારીઓને કોઈ બીજી સહાય કરતા હોય તો કેવી રીતે સહાય કરે છે, એ બધી બાબતો. સંસ્થા કઈ કઈ સુવિધાઓ પૂરી પાડે છે સમાજ માટે, વ્યક્તિ માટે કે અન્ય કોઈ બાબત માટે. સંસ્થામાં કઈ કઈ ભૌતિક સુવિધાઓ છે. ભૌતિક સુવિધાઓ ઓછી હોવા છતાં પણ સંસ્થાઓમાં ઘણી બધી થઈ છે, એવા પણ આપણી પાસે ઉદાહરણો છે. ફાળો આપનાર કોણ કોણ વ્યક્તિઓ હતા આ સંસ્થાનમાં, એ પણ અનેક વ્યક્તિનો ફાળો હોય તો એની પણ વિગત વ્યક્તિ અભ્યાસમાં આપણે એને મૂકી શકીએ છીએ. સંસ્થા દ્વારા કેવી પ્રવૃત્તિ હાથ ધરવામાં આવે છે, સંસ્થામાં હાલ કેટલા કર્મચારીઓ કાર્યરત છે, સંસ્થાની હાલ અને ભવિષ્યની શું યોજનાઓ છે, સંસ્થા સમાજ સેવા માટે કયા કયા કાર્ય કરે છે, સંસ્થાએ કઈ કઈ સિદ્ધિ મેળવેલી છે. એટલે કે આવી જે કઈ બાબતો છે એ બાબતોના અનુસંધાનમાં તમે પ્રશ્ન મૂકી શકો છો. આ મેં એક સંસ્થાના અનુસંધાનમાં મુલાકાત પત્રક તમારી સામે ઉદાહરણ તરીકે મૂક્યું છે. પણ જો વ્યક્તિ તરીકે તમે કોઈને લેવાના હોય કે સાહિત્યકાર તરીકે શ્રેષ્ઠ સાહિત્યકાર છે તો એના માટેના પ્રશ્નો અલગ હોઈ શકે છે. એમાં તમારે જુદી જુદી બાબતોમાં વિચાર કરવો પડે છે. આમાંથી કેટલાક પ્રશ્નો તમને ઉપયોગી પણ થાય ને કેટલાક પ્રશ્નો ન પણ થાય, તો એના અનુસંધાનમાં તમારે મૂકવું પડે છે. હવે કેટલીક સમસ્યાઓ જે આપણે વ્યક્તિ અભ્યાસ તરીકે લઈ શકીએ એવી મેં તમારી સામે મૂકી છે કે વ્યક્તિ અભ્યાસ તરીકે આપણે આ વસ્તુ લેવી જોઈએ, અથવા આપણે રસ હોય તો આપણે ભવિષ્યની અંદર આ
કેટલીક સમસ્યાઓના અનુસંધાનમાં અભ્યાસ કરી શકીએ. પહેલું છે સંસ્થામાં શિક્ષકોની સમસ્યાઓનો અભ્યાસ. શિક્ષકો એટલે આમાં એક વ્યક્તિને એક શિક્ષકને સમસ્યા હોય તો એ સમસ્યા નથી, એ સમસ્યા રૂપ વ્યક્તિ છે એક. પણ બધાને સમસ્યા હોય તો એ સમસ્યા ગણાય. તો એ સમસ્યા છે એ સંસ્થામાં શિક્ષકોની સમસ્યાઓ કઈ છે. શિક્ષકો કે અમારે વારંવાર ભણાવવું તો છે જ, વારંવાર વર્ગમાં જવું તો છે જ, પણ ખાલી જગ્યા સમજાય તો સલામ. તો નંબર એ સમસ્યાના અનુસંધાનમાં તમે લઈ શકો છો કે શિક્ષકો વધુ સારા વિષય તજજ્ઞો છે, જ્ઞાની છે, સારી ક્વોલિફિકેશન વાળા છે, ક્વોલિટી વાળા છે, છતાં પણ જો રિઝલ્ટ નબળું આવતું હોય તો એ સંસ્થાનો આપણે અભ્યાસ લઈ શકીએ છીએ, ત્યાં શિક્ષકનો અભ્યાસ લેવાય નહીં. શ્રેષ્ઠ શિક્ષક પારિતોષિક મેળવેલ વ્યક્તિનો અભ્યાસ. તમારી આજુબાજુમાં કોઈ શ્રેષ્ઠ શિક્ષક તરીકે પારિતોષિક મેળવેલા હોય તો એનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. એ અભ્યાસ કરવામાં તમને પણ એટલો ફાયદો થાય કે આપણે એક શ્રેષ્ઠત્વ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થશે એના માટેના કેટલાક લક્ષણો, એમની ફાઇલ જોશું, એને કેવી રીતે પ્રાપ્ત થયો છે એવોર્ડ, એ બાબતની અંદર તો એ ઘણી બધી ગહન બાબતો એમાં જોવા મળતી હોય છે. તો એ શિક્ષકોનું પણ આપણે એક સમસ્યા, વ્યક્તિ અભ્યાસની સમસ્યા તરીકે આપણે લઈએ છીએ. કોઈ શ્રેષ્ઠ સંસ્થાએ પારિતોષિક મેળવેલ હોય તો એનો પણ એક અભ્યાસ આપણે લઈ શકીએ. ખરાબ અક્ષર ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓનો વ્યક્તિ અભ્યાસ. હવે આપણે મોટા ભાગે વાંચી શકાય એવા અક્ષરોને એક માન્યતા મળી છે કે વાંચી શકાય એવા અક્ષરો એ સુવાચ્ય અક્ષરો ગણાય. પણ ખરાબ અક્ષરોની નિશાની એટલી જ છે કે વિદ્યાર્થી પોતે જે લખે છે એ પોતે વાંચી ન શકે તો એ ખરાબ અક્ષર, બાકી ખરાબ અક્ષર ન ગણાય. તો ખરાબ અક્ષર ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓનો વ્યક્તિ અભ્યાસ કરી શકાય. વ્યક્તિમાં નેક્સ્ટ છે વ્યક્તિમાં શારીરિક ખોડખાપણ ધરાવતા દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓનો અભ્યાસ. એટલે ખોડખાપણ ધરાવતા વ્યક્તિઓ હોય પણ એની સિદ્ધિઓ ઊંચી હોય તો એવા વ્યક્તિનો આપણે અભ્યાસ કરી શકીએ છીએ. અને 6 નંબર છે કોઈ પણ એક પ્રકારની શાળાનું નીચું આવતું પરિણામ, વારંવાર પરિણામ નીચું આવે તો એ પરિણામ નીચું આવવાના કારણો શું એ તપાસવા જોઈએ, તો એનો વ્યક્તિ અભ્યાસ થઈ શકે. કોઈ પણ એક શાળાનો વારંવાર ઉત્તમ પરિણામનો અભ્યાસ. આ વર્ષે નીટનું પરિણામ કંઈક જુદા જ પ્રકારનું આવ્યું છે અને એ જુદા જ પ્રકારના પરિણામો આવવા પાછળના જુદા જ પ્રકારના કારણો છે અને કારણોના આધારે એના તારણો જુદા આવશે. તો એનું પણ એક માનો કે કોઈ એક સારી સંસ્થા નીટ માટે કામ કરી રહી છે, ભલે પૈસા લઈને કામ કરી રહી છે, તો એનું પરિણામ કેમ વારંવાર ઊંચું આવે છે તો એનો પણ એક વ્યક્તિ અભ્યાસ થઈ શકે છે. અથવા કેટલીક સંસ્થાઓ એવી છે ખૂબ જ મહેનત કરે છે પણ છતાં પણ એનું પરિણામ ઊંચું આવતું નથી, તો એનું પણ વ્યક્તિ અભ્યાસ કરી શકાય. નંબર 8 છે કે આર્થિક રીતે નુકસાની પામતા એકમનો અભ્યાસ. ખૂબ મહેનત કરતા હોય, લઘુ ઉદ્યોગો હોય કે મોટા ઉદ્યોગો હોય, ખૂબ મહેનત કરતા હોય પણ એ મહેનત કરવા પાછળ પણ એ એકમ છે એ ખોટમાં જતો હોય, તે ખોટમાં જવાના કારણો તપાસવા પડે. કાં એના મેનેજરમાં કંઈક આયોજનની ખામી હોય, કાં કર્મચારીઓની ક્યાંક ખામી હોય, કાં યોગ્ય ડિસિઝનના પાવરની કંઈક ખામી હોય છે. એવી સંભવિત બાબતોનું કારણ જાણી અને એને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. નંબર 9 શૈક્ષણિક સંસ્થામાં ખરાબ વર્તન પ્રદર્શિત કરતા બાળકોનો અભ્યાસ. હવે આપણે શિક્ષકો છીએ ત્યારે એ સર્વસામાન્ય બાળકોના વર્તન અંગેની મોટી ફરિયાદો ઘણીવાર થતી હોય છે, પણ એ ફરિયાદો એટલી બધી ન ગણીએ આપણે, કારણ કે બાળક સહજ છે એ વર્તન વ્યવહાર પ્રદર્શિત કરે છે અને એ નુકસાનકારક ન હોય, એ એની બાળ વૃત્તિને કારણે થતું હોય. પણ જો શૈક્ષણિક સંસ્થામાં કેટલાક બાળકો વર્તન વ્યવહાર કરી અને નુકસાન વારંવાર પહોંચાડતા હોય તો એવા બાળકોનું વર્તન પાછળ કયા કારણો જવાબદાર છે એને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.
તો એનો વ્યક્તિ અભ્યાસ થઈ શકે. વિદ્યાર્થીઓનું પ્રત્યાયનમાં લઘુતા ગ્રંથિ ધરાવતા હોય તેનો અભ્યાસ. કેટલાક બાળકોને મિત્રો પણ આમ તો ખાસ કરીને મોટા વ્યક્તિઓમાં પણ આવું ઘણીવાર મળે છે, શિક્ષકોમાં મળે છે કે આપણે એમ કહીએ કે આ કામ કરીએ તો કેમ થશે, તો કે રહેવા દો. પછી પ્રત્યય વાત આવે કે ભાઈ હવે તમે બધા સાથે કોમ્યુનિકેશન કરો, બધા સાથે સાંકળો, તો કે રહેવા દો. તો એ લઘુતા ગ્રંથિ બાલ્યાવસ્થામાંથી આવી હોઈ શકે એવું સાયકોલોજી કહે છે. તો એવા વિદ્યાર્થીઓ પ્રત્યાયનમાં લઘુતા ગ્રંથિ અનુભવતા હોય તો એની પાછળના કારણો કયા છે? કૌટુંબિક કારણો છે, વ્યક્તિગત કારણો છે, શારીરિક કારણો છે. તોતડાપણું હોય તો પછી પ્રત્યાયન ન કરે, એ પ્રત્યાયન ટાળી દે છે કે ભાઈ મારે હું બોલીશ ને બધા હસશે એટલે પ્રત્યાયન નથી કરવું. તો એવા બાળકોનો અભ્યાસ હાથ ધરી શકે. સમાજ સેવા અંતર્ગત દાનવીર સંસ્થાઓનો અભ્યાસ. એક દીપસન ગાદી, તમે નામ સાંભળ્યું છે મિત્રો, કે આ ગુજરાતની અંદર અને ભારતની અંદર દીપસન ગાદીએ ખૂબ જ જહેમત ઉઠાવી અને દરેક શૈક્ષણિક સંસ્થાઓના બિલ્ડિંગ બનાવવા માટે એને ખૂબ પૈસા દાન આપ્યું છે, સેવાઓ કરી છે. અને દીપચંદ ગાંધીએ જે કંઈ સેવાઓ અને સંસ્થાઓને દાન આપ્યું છે એનું માંડવરાય બિલ્ડિંગ રાખે છે. મિત્રો પ્લીઝ અનિસાબેન, તમારું માઇક બંધ રાખો. હા મેં મ્યુટ માઇક કરી દીધું છે. હા. માઇક બંધ રાખો. વધારે 10-15 મિનિટ લઈશ. નંબર 12, શ્રેષ્ઠ વાર્તાકાર, વૈજ્ઞાનિક તથા જુદા જુદા ક્ષેત્રોમાં શ્રેષ્ઠતા ધરાવતા વ્યક્તિનો અભ્યાસ હાથ ધરી શકાય. ઉદાહરણ તરીકે KSKV કચ્છ યુનિવર્સિટીના ગુજરાતી વિભાગના અધ્યક્ષા ડૉક્ટર દર્શનાબેન ધોળકિયાનો વ્યક્તિ અભ્યાસ કરી શકીએ. આપણા છે એટલે આપણે એનું ઉદાહરણ આપું છું મિત્રો, ખાસ કરીને. તો એમનો પણ તમે વ્યક્તિ અભ્યાસ કરી શકો. અને ખાસ જાણ માટે કહું છું કે આવડી મોટી સિદ્ધિ બેને પ્રાપ્ત કરી છે ને કાલે કદાચ એમનો વિદાય સમારંભ છે, તો એમને પણ આપણે બિરદાવીએ છીએ અને આપણા બધાના જીવનમાં એમનો ઘણો બધો મોટો ફાળો છે. શ્રેષ્ઠ વાર્તાકાર, લેખક તરીકે એમને નામનાઓ મેળવેલી છે. એ વ્યક્તિ અભ્યાસથી લાભ શું થાય? કોઈ પણ કાર્યથી લાભ થતો હોય તો આપણે પહેલું કાર્ય કરીએ, જો લાભ ન થાય તો આપણે કાર્ય ન કરીએ. તો વ્યક્તિ અભ્યાસથી પહેલો લાભ છે કે સામાજિક એકમોને ઊંડાણથી સમજવાનો ઉપયોગી થાય. એટલે કે કોઈ પણ એકમ છે, કુટુંબ છે, સંસ્થા છે, વ્યક્તિ છે, કે કોઈ ઘટના છે, કે કોઈ પરિસ્થિતિ છે, એને સમજવાનો આપણને ચાન્સ મળે છે. અને એના ઊંડાણથી એનું સમજ્યા પછી એમાં જે કંઈ ફેરફાર કરવાનો હોય ત્યાં આપણને એનો લાભ મળે છે. એકમ કે ઘટનાના વર્તમાન તેમજ ભૂતકાળને સમજવા માટે ઉપયોગી બને છે. અપવાદરૂપ લક્ષણોનો તરાવો જાણવામાં, પેટર્ન, તરાહ એટલે પેટર્ન, કે અપવાદરૂપ બાળકો, ઘણીવાર અપવાદરૂપ બે રીતે બાળકો હોય છે કે વર્ગની અંદર કેટલાક અપવાદરૂપ બાળકો એ કાર્ય કરે છે, હજી આપણે દાખલો પૂરો ન કરી ત્યાં સુધી બાળક દાખલો પૂરો કરી લે છે, આ અપવાદરૂપ બાળક પણ ગણાય. અને કેટલાક બાળકોને વારંવાર શીખવવા છતાં એ બાળક દાખલો શીખી શકતો નથી, આ અપવાદરૂપ બાળકો. સર્જનાત્મક બાળકો, વિશિષ્ટ બાળકો, તો જેના આધારે કોઈક સમસ્યા હોય તો સમસ્યાના અનુસંધાનમાં અપવાદરૂપ જે લક્ષણો છે એને ઓળખી અને એને જાણવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. કેટલીક વખત કોઈક સંસ્થાની માન્યતાઓ અથવા વ્યક્તિ વિશેની માન્યતાઓ અગાઉથી આપણે માન્યતાઓ બાંધી લેતા હોઈએ છીએ, પણ એનો વ્યક્તિ અભ્યાસ કર્યા પછી ખ્યાલ આવે કે એ અગાઉની માન્યતાઓનો આપણી કંઈક જુદી હતી અને અભ્યાસ પછીની જે માન્યતાઓ છે એને સુધારવા માટેની ઉપયોગી બાબતો આપણને એમાંથી મળે છે. સામાજિક પરિબળો સાથેના એકમના સંબંધને તપાસવા. સમાજ એક એકમ તરીકે કાર્ય કરી રહ્યું છે ત્યારે સામાજિક પરિબળો કયા કયા કાર્ય કરી રહ્યા છે અને એકમને આધારે આપણે એનો તપાસવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. એટલે કે સામાજિક પરિબળો સાથે એકમના સંબંધને તપાસવા અને એ તપાસીને એનું નિદાન કરવું, નિદાન કરીને એનો ઉપચાર કરવો.
નેક્સ્ટ બાબત છે કે ઉપચારાત્મક હેતુ માટે આ પદ્ધતિ ઉપયોગી છે. ડાયરેક્ટ સીધો ઉપચાર ન કરીએ, પણ એ ઉપચાર માટે પહેલી સમસ્યા પસંદ કરીએ, સમસ્યા પછી એનું નિદાન કરીએ અને નિદાન પછી એનું સમસ્યાને ઉકેલવા માટે જે ઉપચાર કરીએ છીએ એ ઉપચારાત્મક હેતુ માટેની ઉપયોગી પદ્ધતિ તરીકે આનો લાભ થાય છે. એટલે કે વ્યક્તિ અભ્યાસનો આ લાભ છે. એકમના વર્તન વ્યવહારને સમજવા માટે ઉપયોગી બને છે. ઘણીવાર આપને એમ થાય કે હું કરું છું એટલે બધું આ કામ થાય છે, એવું નથી. ઘણીવાર એમ થાય છે કે બીજા કરે છે એટલે કામ થાય છે. એક સાથે મળીને જે કામ થાય છે અને એનું વર્તન વ્યવહારને આપણે ઓળખીએ. વ્યક્તિ હોય, કુટુંબ હોય, સમાજ હોય, વ્યક્તિનું જૂથ હોય, એના વર્તનને ઓળખી અને એ એકમના આધારે વર્તન વ્યવહારને સમજ્યા પછી એનો ઉપયોગ કરવાનો થાય તો એનો લાભ મોટામાં મોટો થાય છે. હવે માનો કે આપણા ઉદાહરણ તરીકે લઈએ તો કુટુંબની અંદર વારંવાર ઝઘડો થતો હોય, એક સંયુક્ત કુટુંબ છે એમાં વારંવાર ઝઘડો થાય છે. તો આ વારંવાર ઝઘડો થવાનું વર્તન વ્યવહારના કારણો કયા? તો વર્તન કયું છે આ ઝઘડા પાછળનું? તો ઝઘડા પાછળનું જે કારણ આપણે જાણીએ અને એ કારણના આધારે એને ઉપચાર કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. તો એકમના સંપૂર્ણ પાસાને સમજવા માટે ઉપયોગી. એક એકમને ઉપોછલવું આપણે જોવાનું નથી. માહિતી એકત્રિતકરણ વખતે આપણે સંપૂર્ણ રીતે એ માહિતીને ઓળખવી, એ માહિતીને ઓળખવા માટેના જુદા જુદા ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરવો, જુદા જુદા ઉપકરણોના ઉપયોગના આધારે દરેક પાસાનું તલસ્પર્શી પ્રત્યક્ષ, પરોક્ષ કે પછી એના દસ્તાવેજી પુરાવાને આધારે એને સમજવા અને દરેક સંપૂર્ણ પાસાને સમજવા માટે આ બાબત ઉપયોગી બને છે. અને ધ્યાનમાં રાખવાની કેટલીક બાબતો કે વ્યક્તિ અભ્યાસ જ્યારે કરીએ છીએ ત્યારે કેટલીક બાબતો ધ્યાનમાં રાખવી, એમાં ખાસ કરીને સંશોધક તરીકે પૂર્વગ્રહ રહિત અને અનાત્મલક્ષી હોવું જરૂરી છે. એ રીતે જ્યારે આપણે પીએચડી પણ કરીશું અને કરી રહ્યા છો તમે લોકો, ત્યારે પણ આ પૂર્વગ્રહ રહિત એના પરિણામો એટલે કે તારણો આવે એમાં આપણે કંઈ કરવાનું નથી. એ બહુ મહત્વની બાબત બની રહે છે. નંબર 2 છે સંશોધકે અભ્યાસ માટેના નમૂનાના પાત્રોની સંખ્યા નાની રાખવી. એક જ યુનિટ પસંદ કરવું. વ્યક્તિ તરીકે પણ વ્યક્તિ અભ્યાસમાં વ્યક્તિ લઈએ તો એક જ વ્યક્તિ લેવા. કચ્છની અંદર અનેક કવિઓ થઈ ગયા તો બધા કવિઓનો એક સાથે વ્યક્તિ અભ્યાસ ન કરવો. શ્રેષ્ઠ કવિઓ એમનો જ અભ્યાસ કરવો. એ એટલા માટે કે નાના પાત્રો અથવા ઓછા પાત્રો હોય અથવા પાત્રો પાસેની જે કંઈ માહિતી આપણે મેળવી હોય તે ગહનતાથી આપણે મેળવી શકીએ. અને ત્રીજી બાબત છે કે માહિતી એકત્રીકરણના ઉપકરણો વિશ્વસનીય અને પ્રમાણભૂત ધરાવતા હોવા જોઈએ. એટલે કે એમાં વિશ્વસનીય અને પ્રમાણભૂત બાબતની અંદર ખાસ કરીને મનોવૈજ્ઞાનિક કસોટીઓ છે એનો આપણે સમાવેશ કરી શકીએ છીએ. અને દસ્તાવેજી જે પુરાવાઓ સંસ્થાના વર્ષો જૂના છે એને પણ એક પ્રમાણભૂત તરીકે બાબત મૂકી શકીએ છીએ. નંબર 4 છે વ્યક્તિ અભ્યાસ કેટલાય મર્યાદિત ક્ષેત્રોમાં થાય છે. હવે કેટલાક મર્યાદિત ક્ષેત્રો આના છે, વધારે વ્યક્તિ અભ્યાસ થઈ શકે એમ નથી. તો મર્યાદિત ક્ષેત્રોની અંદર આપણે એનો વ્યક્તિ અભ્યાસ કરીએ એની અંદર મેં સૌ પ્રથમ ઉદાહરણો વ્યક્તિ તરીકે, ધર્મ તરીકે, સંસ્થા તરીકે એવા ઉદાહરણો આપ્યા છે. એટલે કે વ્યક્તિ અભ્યાસની આ એક બાબત આપણે જોવા મળે છે. નંબર 5 છે કે વ્યક્તિ અભ્યાસમાં અભ્યાસકે દરેક બાબતનું ચીવટપૂર્વક નિરીક્ષણ કરવું. એટલે કે જે આપણે અભ્યાસ કરીએ છીએ એ અભ્યાસની અંદર ચીવટતા હોવી જોઈએ. એટલે તપાસ કરતા હોય ત્યારે દરેક ડોક્યુમેન્ટ આપણા નજર સમક્ષ આવવો જોઈએ. માહિતી જે એકત્ર કરીએ છીએ પણ આપણા હેતુના અનુસંધાનમાં આવી જોઈએ અને એને ચીવટપૂર્વક નિરીક્ષણ કરી અને પછી અહેવાલની અંદર મૂકવું જોઈએ. નંબર 6 છે કે વ્યક્તિગત અભ્યાસ પરિસ્થિતિઓની ભાગ્યે જ તુલના થાય. હવે એક પરિસ્થિતિ તમે વ્યક્તિ અભ્યાસ તરીકે લીધી છે તો બીજી એવી જ પરિસ્થિતિ હોય એવું તમને લાગે પણ એના કારણો જુદા હોઈ શકે એટલે એની તુલના થઈ શકે નહીં. અને આ રીતે માહિતીની તુલના ન કરવી જોઈએ. એટલે કે આ આવી સંસ્થા છે કે આ આવી સંસ્થા, એક જ મંડળની 2 સંસ્થા હોય તો પણ એના પરિણામો જુદા હોઈ શકે છે. અને 7મું છે માહિતી એકત્રીકરણ માટે જુદા જુદા સ્ત્રોતો દ્વારા થતી હોવાથી યોગ્ય સંકલન કરવું જરૂરી છે. એટલે કે સંકલન તમે કેવી રીતે કરશો એના માટે વ્યક્તિ અભ્યાસ પણ ઉપયોગી બને છે.
વ્યક્તિ અભ્યાસ માટેની બાબત કે વ્યક્તિ અભ્યાસમાં ઘણીવાર વધુ પડતી ઝડપને કારણે સંશોધન યોગ્ય રીતે થતું નથી. એટલે કે એટલી ઝડપથી પણ પૂરું કરવાની ખેવનાથી પૂરું ન કરી નાખવું અને દરેક બાબતનો ઝીણવટપૂર્વક પ્રત્યક્ષ મુલાકાત કે અન્ય જે કોઈ ઉપકરણો છે એનો ઉપયોગ કરી અને એની બાબતને વિચારવી. અને 9 નંબર છે કે વ્યક્તિ અભ્યાસની નોંધપાત્રની પસંદગી. એટલે કે આપણે જે વ્યક્તિ અભ્યાસ છે એમાં નોંધપાત્ર બાબતો કઈ છે એની અંદર એ બાબત, અને સાથે સાથે વ્યક્તિ અભ્યાસમાં તમે વ્યક્તિ અભ્યાસ તરીકે અભ્યાસક બન્યા છો તો એનું પણ બાબતો, નોંધપાત્ર બાબતો કે ભાઈ મેં આ વ્યક્તિ અભ્યાસ કર્યો ત્યારે એ અનુસંધાનમાં મને કેટલાક આવા અનુભવો પ્રાપ્ત થયા અને જ્ઞાન થયું એ બાબત પણ આપણે એમાં લખીશું. અને સુપ્રત અહેવાલ, સુપ્રત તારીખ, માર્ગદર્શકનું નામ અને માર્ગદર્શકની સહી અને કેટલાક સંદર્ભો તમારી સામે મૂકેલા છે. આભાર. આપકા દિન શુભ રહે. અહીંયા મારી વાણીને વિરામ આપું છું. મેડમ શ્રી. હાલો. જી સ્ટુડન્ટ્સ, કોઈને કઈ ડાઉટ છે? સર એ ખૂબ જ સારું. કોઈ મિત્રોને કઈ પ્રશ્ન હોય તો પ્રશ્ન પૂછી શકે છે. થેન્ક યુ સર. થેન્ક યુ સો મચ માનનીય હિતેશભાઈ કાગથરા સર. ખૂબ જ મજા આવી. થેન્ક યુ. શુદ્ધ માતૃભાષામાં આપે જે સમજાવ્યું વ્યક્તિ અભ્યાસ અને એની સાથે સાથે જે પદ્ધતિઓ સમજાવી આપે એ ખૂબ જ ગમી છે અને બધું સારી રીતે સમજ્યા છીએ. એક અવારનવાર આપની સાથે મળવાનું થતું હોય છે, પણ એક વિદ્યાર્થી તરીકે આજે સદભાગ્ય મળ્યું છે. તો સર ખૂબ ખૂબ આભાર અને ખૂબ જ ગમ્યું સર. થેન્ક યુ સર. ટપરી સાહેબ, થેન્ક યુ. ધન્યવાદ સરજી. થેન્ક યુ સર. થેન્ક યુ સર. થેન્ક યુ કાગત્રા સર. થેન્ક યુ સર. ઓકે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે તમે ખૂબ જ શાંતિથી મને સાંભળ્યો અને જે કંઈ મારી જે મતિ હતી અને જે કંઈ સંદર્ભો હતા એના અનુસંધાનની અંદર મેં મારો આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે અને આપનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. KSKV કચ્છ યુનિવર્સિટી અંતર્ગત જે અત્યારે PhD પોસ્ટ વર્ક ચાલે છે એમાં મને વ્યાખ્યાન આપવાની તક આપી એ બદલ સંચાલક શ્રીઓનો આભાર. ડૉક્ટર શીતલબેન ભાટીનો હૃદયથી હું આભાર વ્યક્ત કરું છું અને ખાસ વ્યક્ત કરું છું ડૉક્ટર DM બકણીયા સાહેબે કે મને આ વિષયમાં બોલવાની તક આપી. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ સર. ક્રાંતિગુરુ શ્યામજી જી આપને કઈ કેવું હતું? જી મેડમ, આ પીપીટી અમને મળે એ વિનંતી હતી. જી એ આ સરે મોકલી આપવાના છે. ચોક્કસ હું આપી દઈશ. ગ્રુપમાં શેર કરીશ. સર એકચ્યુઅલી ક્રાંતિગુરુ શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા કચ્છ યુનિવર્સિટીના ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ વતી મારે તમારો આભાર માનવો જોઈએ આ ખૂબ જ સરસ સેશન લેવા માટે અને સ્ટુડન્ટ્સને આ ઇમ્પોર્ટન્ટ આસ્પેક્ટ ઓફ રિસર્ચ જે કેસ સ્ટડી મેથડ છે અને એ કેવી રીતે યુઝફુલ બને, શું કામ એની જરૂરિયાત છે અને એના સ્ટેપ્સ કયા હોવા જોઈએ આપે ખૂબ સરળ ભાષામાં અને ઉદાહરણ સાથે અને એક્ઝામ્પલ્સ અને ક્વેશ્ચન સાથે સમજાવ્યું તો બધાને ખૂબ જ ક્લિયર થઈ ગયા હશે અત્યારે એવું હું માનું છું. અને એ લોકો કદાચ કોઈ આવું કેસ સ્ટડી બેઝ રિસર્ચ પેપર લખે અથવા કે કંઈ એવું કેસ સ્ટડી બેઝ આગળ રિસર્ચ કરવા માંગે તો એને ખૂબ ઉપયોગી રહેશે. તો ઓન બિહાફ ઓફ the entire student community of PhD scholars જે અહીંયા હાજર છે, ઓલમોસ્ટ મેની સ્ટુડન્ટ્સ આર હિયર, તો હું બધાને સરને આભાર માનું છું અને ફરીથી હવે આપણે 2:30 વાગ્યાના સેશનમાં મળીશું. એની લિંક હું તમને શેર કરી દઈશ. હિતેશ સર, થેન્ક યુ સો મચ ફોર અ વન્ડરફુલ સેશન. નમસ્કાર. થેન્ક યુ. વિદ્યાર્થી મિત્રોને કંઈ પણ સંશોધનમાં મુશ્કેલી હોય તો સંપર્ક કરી શકો છો. થેન્ક યુ સર. થેન્ક યુ વેરી મચ.